जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यामुनतीरावनचारि। यामुनतीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यामुनतीरावनचारि। यामुनतीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यामुनतीरावनचारि। यामुनतीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यामुनतीरावनचारि। यामुनतीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे ఈ ఫోన్ हरे। తీసేస్తున్నా. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा। अतएव प्रमाण हरि हरि वो एवं विष्णुपाद ब्रह्मंत गुरुराज गजर अष्टोत्तर चतुश्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी गोपाल की जय। एवं विष्णुपाद ब्रह्मंत गुरुराज गजर अष्टोत्तर चतुश्री श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु गोस्वामी गोपाल की जय।
अनंत कोटि वैष्णव की जय। नमाचार हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजमोहन श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम की जय। गंगा यमुना की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All are raised to assemble Lord Hare Krishna. All are raised to assemble Lord Hare Krishna. All are raised to assemble Lord Hare Krishna. All are raised, all are raised, all are raised, all are Shri Guru and Gauranga Prabhupada Jai. Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Putre Srimate Bhakti Vedanta Swami Ram Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Sunnādi Panchāntha Desthāni. వాళ్ళ రెండో అధ్యాయం గీతాసారం తర్వాత 11వ శ్లోకం. వాళ్ళ చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. ఇక్కడ నుంచి ప్రతి శ్లోకం ఈ క్లాస్ లో ఒకే శ్లోకం చెప్పగలం, టైం సరిపోదు లేకపోతే. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్న శోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసు నగతాసుంచ నాను శోచంతి పండితా. శ్రీ భగవానువాచ. బిఫోర్ దట్ మంగళాచరణ మర్చిపోయాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టాప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి. హరి ఓం తత్సత్. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్న శోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసు న గతాసు చ నాను శోచంతి పండితా. అనువాదం. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికిన ప్రజ్ఞను కూడిన పలుకులను పలుకుచునే నీవు దుఃఖింపదగని విషయమును గూర్చి దుఃఖించుచున్నావు. జీవించి ఉన్న వారిని గూర్చి గాని మరణించిన వారిని గూర్చి గాని పండితుల అయిన వారు శోకించరు. రెండవసారి. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికిన ప్రజ్ఞను కూడిన పలుకులను పలుకుచునే నీవు దుఃఖింపదగని విషయమును గూర్చి దుఃఖించుచున్నావు. జీవించి ఉన్న వారిని గూర్చి గాని మరణించిన వారిని గూర్చి గాని పండితుల అని వారు శోకించరు. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్యేశ్వరం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవునికి జయ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. रूप गोस्वामी ప్రభుపాద की जय. ప్రభుపాద की जय. మొదటి అధ్యాయంలో 4 భాగాలు చెప్పాం. ఈ అధ్యాయంలో 5 భాగాలు చెప్పాం. ఈ అధ్యాయం ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో నుంచి కృష్ణుడు ఉద్బోధ చేస్తున్నాడు అర్జునుడికి. ఎందుకంటే అర్జునుడు శరణాగతి తీసుకున్నాడు. అప్పుడు కృష్ణుడిని గురువు కింద స్వీకరించాడు. ఇక్కడి నుంచి ఈ పాయింట్ నుంచి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి ఉద్బోధ చేస్తున్నాడు. ఫస్ట్ అసలు భగవంతుడు అంటే ఎవరు అనేది ఇక్కడ ముందు చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవాన్ వాచ పరాశరం చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఎవరంటే అన్ని ఈ ప్రపంచంలో మనం ఏదైతే చూస్తాం అన్ని మొత్తం పరిపూర్ణంగా ఉన్న అతను పేరు భగవాన్. ఆయన్నే భగవంతుడు అంటాం. ఎవరిని పడితే వాళ్ళు అంటానికి భగవంతుడు.
అనడానికి ఆస్కారం లేదు. వ్యాసదేవ్ అందుకే శ్రీ భగవాన్ వాచరాజు అంటే ఐశ్వర్యం. ఐశ్వర్యంలో ఇంకది భగవంతుడికి సమానమైన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ముందు శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తులో ఒక శ్లోకం చెప్తున్నారు. ఉపనిషత్తులో ఏమని, పరస్య శక్తిర్ వివిధైవ శ్రూయతే స్వభావకి జ్ఞాన బలా క్రియా చ నా తత్ సమస్య అభ్య అధికస్య దృశ్యతే. భగవంతుడితో సమానమైన వాళ్ళు ఎవరు ఈ ప్రపంచంలో లేరు. ఆయన కంటే ఎక్కువైన వాళ్ళు కూడా లేరు. నా తత్సమ, సమానం అంటే ఈక్వల్, సమానం. అభ్య అధిక, ఆయన కంటే ఎక్కువ కూడా ఎవరు లేరు. ఆయన యొక్క శక్తి అన్నిటిని కూడా డివైడ్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. సో పరస్య శక్తి వివిధైవ శ్రూయతే. ఆయన అనుకోగానే మన అయిపోతుంది. ఆయన శక్తులు చేసేస్తాయి. ఆయన దగ్గరుండి పని చేయాల్సిన పని లేదు. ఆయన అనుకోవటం తలుచుకుంటే అయిపోతాయి. సో పరస్య శక్తి వివిధైవ శ్రూయతే ఎట్లా అంటే, ఈ యొక్క సూర్యరశ్మి, చంద్రరశ్మి, సో సన్ గాడ్, మూన్ గాడ్, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? కృష్ణ భగవానుడి టోనైల్స్ నుంచి, కాలు గోరు నుంచి వచ్చే ఎఫల్జన్స్ నుంచి వస్తాయి. మరి మన శక్తి ఒకటి జీవశక్తి, అట్లాగే శ్రీశక్తి, ఇవన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నుంచి వస్తాయి. సో ఐశ్వర్యంలో ఆయన కంటే సమానమైన వాళ్ళు ఎవరు లేరు, ఎక్కువ ఎవరు లేరు, ఎవరు సరితూగలేరు. ఈ ప్రపంచంలో ఎంతటి గొప్ప ధనవంతులైనా కూడా. ఐశ్వర్యస్య వీర్యస్య, వీర్యం కూడా ఆయనలో ఉన్న గొప్పదనం. వీర్యధనం అంటే ఆయనలాగా ఫైట్ చేసేవాడు నరసింహదేవి కానీ ఏదైనా అన్ని అవతారాల్లో కూడా, ఉన్న అవతారాల్లో కూడా టాప్ మోస్ట్. మన క్లాసులో చెప్తాం, కృష్ణుడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, శ్రీరామచంద్రుడు, నరసింహదేవి, ఈ ముగ్గురు అవతారాలను పరా అవస్థ అవతారం చెప్తారు. ఉన్న అవతారాలు, అన్ని అవతారాలు ఎన్నో అన్లిమిటెడ్, అసలు మనం కౌంట్ చేయలేం. అన్నట్లో కూడా టాప్ మోస్ట్ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, దాని శ్రీరామచంద్రుడు, నరసింహ భగవాన్, ఈ ముగ్గురిని కూడా పరావస్థ అవతారం. వీళ్ళ తర్వాత ఎవరన్నా వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ, వాళ్ళు వచ్చినా కూడా వాళ్ళ కారణం వచ్చిన చిన్న పనుల మీద వస్తారు. ప్రతి ఒక్క అవతారానికి ఒక పర్టికులర్ కారణం ఉంటుంది, ఎందుకు వస్తారు, దాని పని చేసుకుని అది అంతతో ముగిస్తుంది. బట్ శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తం, కొంచెం 2% తక్కువ. ఎందుకంటే రాముడు ఇది వేణు మోగేశ్వరు, సో ఎందుకంటే ఆయన లీలలు వేరే. సో అందుకని 2 పాయింట్లు తక్కువ, 64 లక్షణాల్లో 2 లక్షణాలు తక్కువ. సో అది లేకపోతే ఆల్మోస్ట్ ఇద్దరు సేమ్. సో అటు మిగతా అన్ని అవతారాలు విష్ణువుకి, నారాయణుడికి, కృష్ణుడికి కూడా 4 లక్షణాలు తక్కువ. సో అందుకే వైకుంఠ పైన అయోధ్య పైన ద్వారక, మథుర, బృందావనం, గోలోక బృందావనం, ఈవెన్ అక్కడ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో కూడా. సో ఐశ్వర్యస్య వీర్యస్య, వీర్యంలో కూడా ఆయనతో సరి సమానమైన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఐశ్వర్యస్య వీర్యస్య యశ, ఆయనకున్నటువంటి యశ అంటే ఫేమ్, నేమ్ ఫేమ్, యశ శ్రియ, అందంలో గాని. సో అందుకే ఎన్నో రకాలుగా ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి అసలు శ్రీకృష్ణ భగవాన్. అసలు ఆయన మొత్తం ఆ రూపం కానీ, మొత్తం సౌందర్యం, బ్రహ్మ సంహితం, శ్రీమద్ భాగవతం కానీ బాగా దాని గురించి చెప్పారు. బర్హాపీఠం నటవరవపు కర్ణయో కర్ణికారం బిభ్రద్వాస కనక కవిసం వైజయంతి చమాలాం రంధ్రాన్ వేణో రధర సుధయా పూరయన్ గోపవృందై శ్రీ వృందారణ్యం స్వాపదరమణం ప్రవిశత్ గీత కీర్తి. ఆయనకి ఈ నెమల పెంచి ఉంటుంది బర్హాపీఠం. నటవరవపు 3 బెండెడ్ ఫామ్, స్ట్రైట్ గా ఎక్కడ ఉంటుంది, 3 బెండెడ్ ఫామ్, హెడ్, చెస్ట్, ఫోర్ హెడ్, దెన్ చెస్ట్, దెన్ వేస్ట్ అండ్ ద లెగ్స్. సో యూ కెన్ ఇప్పుడు చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ బర్హాపీఠం నటవరవపు కర్ణయో కర్ణికారం. సో కర్ణికార ఫ్లవర్స్, ఇయర్ రింగ్, చెవుల్లో చూడండి 3 బెండెడ్ ఫామ్, ఇస్ నాట్ స్ట్రైట్, తేడా. కర్ణయో కర్ణికారం,
బిభ్రత్ వాసకం, ఎప్పుడు గోల్డెన్, ఇవాళ వైట్ డ్రెస్ ఉంది కానీ గోల్డెన్ డ్రెస్, పీతాంబర వస్త్రం, కన్నయో కన్యగారం బిభ్రత్ వాస కనకాభిసం వైజయంతి మాల, ఆ మాల, పూలమాల కూడా వైజయంతి మాల, బారుగా పైనుంచి కింద దాకా స్పెషల్ కావాలండి, మామూలు ఆర్డినరీ ఫ్లవర్ గా వైజయంతి మాల. రంధ్రాన్ వేణోరు, సో ఇది వేణు, దాంట్లో కూడా రకరకాలు ఉన్నాయి. రంధ్రాన్ వేణోరు అధర సుధయాపురం, అమృతం, అధర సుధయాపురం గోప బృందై, ఎప్పుడు కూడా డివోటీస్తో, భక్తులతో, ఎవరో గోపబాలలో, గోపికలు, ఆవులు, ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఆయన ఒక్కడే, ఎప్పుడు సెపరేట్ గా ఒక్కడే ఎప్పుడు ఉండరు. మనం ఓన్లీ మన ఆంధ్రాలో, తమిళనాడులోనే మనం చూస్తాం. అక్కడ కూడా ఫ్లూట్ కూడా ఒక మనిషి. ఇక్కడ భౌతిక జగత్తులో చూస్తే మనకు వింతగా ఉంటది, అక్కడ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అన్నిటికీ కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది, అన్నిటికీ స్పిరిట్ ఉంటుంది. సో అన్ని మాట్లాడతాయి, చెట్లు మాట్లాడతాయి, ఆవులు మాట్లాడతాయి, అన్ని మాట్లాడతాయి. ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికం, ఇక్కడ ఆ పరిస్థితి లేదు ఇక్కడ, అందుకని స్పిరిచువల్ వరల్డ్ డిఫరెంట్. సో ఎనివే, ఐశ్వర్యస్య యశస్య వీర్య సో శ్రియ జ్ఞాన, నాలెడ్జ్ లో, నాలెడ్జ్ చెప్పేదేమో జ్ఞాన వైరాగ్య, ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా అన్ని కంప్లీట్లీ డిటాచ్డ్, ఏమీ లేనండి, దేంతోనూ అనుబంధం లేనట్టుగా ఉంటుంది ఆయనకి. సో ఆయన ఆత్మారాముడు, ఆయనలో ఆయనకి ఏం అవసరం లేదు, ఇన్నున్నా కూడా. సో దేనికి అటాచ్మెంట్ లేదు, అందుకని ఆ వైరాగ్యం కూడా. సో ఇవన్నీ 6 లక్షణాలు ఎవరికైతే పరిపూర్ణంగా ఉన్నా ఆయన్ని భగవంతుడు అంటారు. అందుకే ఈ భగవంతుడు అనే పదం ఎవరు పెడితే వాళ్ళకి వాడటానికి లేదు. అది ఫస్ట్ శ్రీ భగవాన్ వాచ. ఇప్పుడు ముందు మనం ఈ శ్లోకం చెప్పే ముందు ఫస్ట్ మొదటి అధ్యాయం, ఈ 2వ అధ్యాయంలో ఈ శ్లోకానికి కనెక్షన్ చెప్పాలి, అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎందుకు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు ఎందుకు చేస్తున్నాడు, తిడుతున్నాడు అనేది. ఎందుకంటే అర్జునుడు ఫస్ట్ చాప్టర్, ఫస్ట్ అధ్యాయంలో ఏమైంది, అర్జునుడు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చి మరి శోక సమగ్నమై కూర్చుండిపోతాడు. ఎందుకని ఐడెంటిటీ క్రైసిస్, అంటే అసలు అతను ఏంటనేది తెలియటం మర్చిపోయాడు. నేను క్షత్రియుడిని, నేను ఒక జీవుణ్ణి, సో మనిషిని, అంటే నేను భౌతిక శరీరం కాదు. పెంచి చేస్తే ఇప్పుడు చనిపోయిన వాళ్ళకి శరీరం అక్కడే ఉంటది, మరి ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు? శరీరం అక్కడే ఉంది, కళ్ళు ముక్కు అన్నీ ఉన్నాయి, మరి ఏంటి తేడా ఏంటి? ఓన్లీ లైఫ్ ఫోర్స్ వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు అర్జున్ కూడా అదే అవుతుంది, వీళ్ళందరినీ చూశాడు, వాళ్ళ బంధువులందరినీ చూడంగానే అమ్మనే మొత్తం అన్ని మర్చిపోయాడు. ఆ సంబంధ బాంధవ్యాల ఆసక్తి వల్ల అసలు ధర్మం మర్చిపోయాడు, ఏం చేయాలని వచ్చాడో అది మర్చిపోయాడు. మర్చిపోయి ఇప్పుడు అందుకనే అది ఫస్ట్ మొదటి అధ్యాయం అర్జున విషాద యోగం అన్నారు. ఎందుకంటే తన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని ఆయన మర్చిపోయాడు, ఆయన ధర్మాన్ని మర్చిపోయాడు. సో ఆయన యొక్క ధర్మాన్ని వచ్చాడు. సో దానివల్ల ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నాడు ఏమని, అశోచానంద, ఎవరైతే పండితులు, విద్యావంతులు, ప్రజ్ఞులు ఎవరో కూడా నువ్వేమో అంత బాగా తెలిసినట్టు మాట్లాడుతున్నావు, ఏమని సో ధర్మాలు చాలా చెప్తున్నావు, బట్ నీ వ్యవహారంలో చూస్తే ఆ విధంగా లేదు. ఎందుకంటే నువ్వు చనిపోయిన వాళ్ళ గురించి, ఇప్పుడున్న వాళ్ళ గురించి ఏదైనా కూడా ఆత్మకి నీకు శరీరానికి, భౌతిక శరీరానికి నీకు ఆ తేడాయే నీకు తెలియలేదు. మరి నువ్వు మాటలు చాలా చెప్పావు, ఈ విషయం తెలియకుండా నువ్వు ఏం మాట్లాడినా కూడా వేస్టే. సో అనేది చెప్తున్నాడు డైరెక్ట్ గా, అందుకని తిడుతున్నారు. భగవాన్ అశోచానంద శోచనం, దీని గురించి అసలు నువ్వు అంటే ఆలోచించడం వేరేగా, నువ్వు భౌతిక శరీరం ఆలోచనలు ఎక్కువైపోయినాయి నీకు. అశోచానంద శోచస్తం ప్రజ్ఞావాదాంశ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ వల్ల ఆయన విషాదంలో వెళ్ళి కూర్చున్నాడు రథంలో. తెలివితేటలన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి, ఎందుకంటే ఏదైతే సత్వ రజస్ తమో గుణం, ఈ 3 గుణాలతో మిళితమైన ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏదైనా చూడండి, చెట్లు అయితే చూడండి, చెట్టుకి కాయలు, పుష్పాలు ఇవన్నీ వస్తే అది సత్వగుణంలో ఉన్నట్టు. ఒక చెట్టుకి కాయలు లేవు, ఫలాలు ఏం లేవు అంటే తమో గుణంలో ఉన్నట్టు. అది నువ్వు జంతువులో చూస్తే కుక్క, అది తమో గుణం. ఆవు చూస్తే సత్వగుణం. అయితే ప్రతి ఒక్కరు ఏ ఒక్క
శరీరం తీసుకున్నా కూడా వాటిలో ఈ రకాలు ఉన్నాయి. సత్వగుణంలో ఉందా, రజోగుణంలో ఉన్నారా, తమో గుణంలో ఉన్నా. మానవులే కాదు, అన్ని జంతువులు కూడా. బర్డ్స్ కానీ అట్లా స్వాన్, హంస అంటాం. హంస సత్వగుణం. క్రో, కాకి. కాకి లాస్ట్ తమో గుణం. దాని ప్రకారం ఆ శరీరం వస్తుంది వాళ్ళకి. ఆ ఏ గుణంలో అయితే వాళ్ళు వ్యవహరించారో ముందు జన్మలో అదే విధం దాని ప్రకారంగా అటువంటి శరీరం వస్తుంది నెక్స్ట్. వాళ్ళని గ్రాడ్యువల్ ఎవల్యూషన్. అదే బట్టి మానవ జన్మ వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ధర్మం ప్రకారం చేస్తే కంటిన్యూ అవుతుంది, లేకపోతే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తుంది. మనం చేసిన పనులను బట్టి మన ఫిష్ అవ్వచ్చు, మరి ఏదైనా అవ్వచ్చు. అది అయిన తర్వాత అప్పుడు గ్రాడ్యువల్ ఎవల్యూషన్. వాళ్ళకి మనలాగా పాప పుణ్య ఇవన్నీ ఉండవు. ఆ లైఫ్ అయిపోగా నెక్స్ట్ లైఫ్ వస్తుంది. ఎన్నో రకాలటువంటి చెట్లు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి తర్వాత ఒకటి, దెన్ బర్డ్స్, దెన్ యానిమల్స్. దాంట్లో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఇది ముందు నీళ్లలో ఉన్నటువంటి జంతువులు, ఇవి అక్వాటిక్స్, చేపలు. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మానవ జన్మ దాకా వస్తుంది. ఇది సైకిల్, గ్రాడ్యువల్ ఎవల్యూషన్. 8.4 మిలియన్ స్పీసీస్ ఉన్నాయి. 8,40,40,000 జీవరాశులు ఉన్నాయి. జలజా నవలక్షాన్ని స్థావరాన్ని లక్షణం రుద్ర సంఖ్యాయం పశువునాం దశలక్షణం. పద్మపురాణాలు చెప్తున్నారు. ఎగ్జాక్ట్ నెంబరు ఎక్కడ వేరే ఏ బుక్ లో ఎక్కడ దొరకదు. మిగతా ఏ ఫెయిత్ లో కూడా ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ మన సనాతన ధర్మంలోనే ఉన్నాయి. ప్రతిదీ మీకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. తెలియకపోవచ్చు కానీ బట్ అన్ని భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం, ఉపనిషత్తుల్లో మనకు ఆన్సర్ ప్రతిదీ ఏది ఎందుకు చేయాలనేది క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇది ఎందుకు చాలా పురాతనమైనటువంటిది. ఎందుకంటే భగవంతుని డైరెక్ట్ గా ఆయన నోటి ద్వారా వచ్చినాయి ఇవన్నీ కూడా. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస వేదాలంటే 4 వేదాలు కూడా ఆయన ఒక బ్రీతింగ్ నుంచి వచ్చినాయి. ఎవరు రాసింది కాదు. కలియుగాని కోసం వ్యాసదేవ్ రాస్తారు. ఈ వ్యాసదేవ్ కూడా జీవ ఏమంటారు శక్త్యావేశ అవతారం, ఒక ఇన్కార్నేషన్. కలియుగానికి బిగినింగ్ ముందే డిఫరెంట్ వ్యాసదేవ్. ప్రతి బ్రహ్మ డేలు చేంజ్ అయినప్పుడల్లా వ్యాసదేవ్ డిఫరెంట్ వ్యాసదేవ్. వ్యాసదేవ్ అనేది టైటిలే. ఆయన వచ్చి రాస్తారు, ఆయన చెప్తారు. గణేష్ రాశారు ఈసారి. సో డిఫరెంట్ టైంలో డిఫరెంట్ టైం రాస్తారు. బట్ ఇది ఓన్లీ కలియుగం కోసమే. బట్ ఇవాళ ఈ యొక్క మనం ఈ జ్ఞానం ఇవాళది కాదు, ఇది ఇటర్నల్ గా ఉంది, సనాతనంగా ఉంది. అందుకే సనాతన ధర్మం అన్నారు. భాగవత్ ధర్మ, సనాతన ధర్మం అన్నారు. హిందూ ధర్మం కాదు. ఈ హిందూ ధర్మం అనేది మన వాళ్ళు యాడ్ చేశారు. ఈ ధర్మం అనేది సనాతన. మనం ఎప్పుడైనా వాడాలంటే మనం వేదిక్ ప్రాసెస్ ప్రకారం సనాతన ధర్మం అన్నారు. భగవద్ ధర్మం. హిందూ ధర్మం కూడా. హిందూ ధర్మం అంటే ఇవాళ హిందూ అవచ్చు, రేపు ముస్లిం అవచ్చు, ఇంకో రోజు క్రిస్టియన్ అవుతారు. ఇవాళ రోజున అదే జరుగుతుంది. ఇండియాలో అదే జరుగుతుంది, వేరే కంట్రీలో కూడా అదే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది చేంజ్ అయ్యేది కాదు. సనాతన ధర్మం అంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఇది ఇటర్నల్ గా ఈ ధర్మం చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సోల్ యాక్టివ్. భౌతిక శరీరం ఇవాళ ఈ శరీరం ఉందో లేదా ఇంకో శరీరం వస్తుంది. బట్ ఈ ఆత్మ ఏదైతే ఉందో ఆత్మ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్. ఆత్మని ఎవరు చంపలేరు. ఆత్మ ఎప్పుడూ ఉంది, వాళ్ళు సృష్టించింది కాదు. జీవభూత సనాతన అంటున్నారు అని కృష్ణుడు 2వ చాప్టర్ ఇంకా ముందుకెళ్ళిన తర్వాత వస్తుంది. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన. అంటే ఆత్మ ఎప్పుడూ ఉంది, ఆత్మకి నశింపు లేదు. ఆత్మని నువ్వేం చేసినా నువ్వు దాన్ని ఆత్మని చంపలేవు. మరి నిప్పుతో గాని నీళ్లతో గాని నువ్వు దేంతో అయినా కూడా చంపే క్వశ్చనే లేదు అసలు. ఎందుకంటే ఆత్మ ఎప్పుడు చావు లేదు అసలు. అదే అందుకే కృష్ణుడు అంత గట్టిగా తిడుతుంది అర్జునుడిని. ఎందుకంటే నువ్వు ఆత్మకి భౌతిక శరీరానికి నీకు తేడా తెలియట్లే. నువ్వు మర్చిపోయి వదలు నువ్వు. సో నువ్వేమో చాలా పరిజ్ఞానం, నాకు చాలా పరిజ్ఞానం ఉందని చాలా చాలా కారణాలు చెప్పావు నేను ఎందుకు యుద్ధం చేయలేదు. అసలు విషయం మాత్రంలో చాలా లోపం అనేది. అసలు విషయం తెలియదు, మాటలు మాత్రం చాలా చెప్పావు అనేది చెప్తున్నారు. అందుకనే ఐడెంటిటీ క్రైస్ వల్ల. అందుకే ఫస్ట్ ఈ భౌతిక శరీరం దేంతో తయారైంది. సో అవన్నీ ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ ఎవరికైనా ఇస్తాం. ఎవరన్నా ఈ భౌతిక శరీరాన్ని సృష్టించగలరా? ఎవరు సృష్టించలేరు. భగవంతుడు ఇవ్వటం వల్లే ఇది వచ్చింది. మన సైంటిస్టులు కూడా ఇప్పటి వరకు ఎవరు సృష్టించలేరు. ఇప్పుడు గాలి ఉంది, నీరు ఉంది, నిప్పు ఉంది, భూమి, ఇవన్నీ 5 ఎలిమెంట్లే. ఏ జంతువులోనూ చూడండి, అది ఏ శరీరంలో అయినా చూడండి, ఏ 5
అంశాలు అన్ని అన్ని శరీరాల్లో, మానవ శరీరం కాదు, పక్షి శరీరం కాదు, చీమ శరీరం, ఏ శరీరంలో అయినా అదే, ఈవెన్ డెమిగాడ్స్ లో కూడా. బట్ ఇవన్నీ ఇచ్చినా కూడా ఇప్పుడు ఈ ఐదు ఐదు ఎవరికైనా ఇస్తే శరీరం తయారు చేయమంటే తయారు చేయలేదు, ఎవరు తయారు చేయరు. ఎందుకంటే ఇది ఈ మనం తయారు చేసే పని, మన దగ్గర ఆ పరిజ్ఞానం లేదు. భగవంతుడు ఇస్తేనే. అందుకే బట్ అది ఎవరు ఇస్తారు? ఇప్పుడు కారు ఉంది, కారు రన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా, ఎవరన్నా మనిషి ఉంటేనే కారు రన్ అవుతుంది, తయారు చేసిన మనిషే. అట్లాగే ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఎవరు ఇచ్చారు? ఎవరు సృష్టించారా? సైంటిస్టులు ఎవరు వాళ్ళు ఉన్నాయి తీసుకుని కొత్త ఏదో సృష్టిస్తారు, ఏరోప్లేన్ లేదా కారు, ఇంకోటి. అంటే అసలు ఎవరు ఇచ్చింది? భగవంతుడు ఇచ్చారు. భగవంతుడు పరమాత్మ, ఆయన నుంచి ఆత్మ, ఆయనలో ఉన్న కనెక్షన్ ఇది ఆత్మ, ఆయనతో మనకు లింక్ ఉంది. అందుకే ఆయన పరమాత్మ, మనం ఆత్మ. సో ఆయనలో ఉన్న శక్తి మనకు కూడా వచ్చింది, ఎందుకంటే ఆయన నుంచి వచ్చింది కాబట్టి మనం కూడా ఆత్మ, మన దగ్గర కూడా లైఫ్ ఫోర్స్ ఉంది. బట్ అది వెళ్ళిపోగానే మనిషి మాట్లాడలేడు. శరీరం అక్కడే ఉంటుంది, అన్ని అవయవాలు అక్కడే ఉంటాయి. తేడా ఏంటి? లైఫ్ ఫోర్స్, ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అది? అందుకే కేనా ఉపనిషత్తులు చెప్తున్నారు, ఈ శ్లోకం తెలియాలంటే ముందు ఈ క్వశ్చన్ లో ఆన్సర్ చేయాలి. ఎవరైనా 5 క్వశ్చన్లు అడగాలి, కేనా ఉపనిషత్తుల్లో ఈ 5 క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. అసలు అసలు ఈ జన్మ ఏంటి? మనం అసలు ఇక్కడ ఇవాళ రోజున ఎందుకున్నాం? ఇక్కడ ఈ శరీరంలో ఎందుకున్నాం? ఏ కారణంగా మనకు వచ్చింది ఈ శరీరం? ఏం చేస్తే వచ్చింది? ఈ యొక్క సఫరింగ్ మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి పాపాలను పొందాలి అసలు ఎందుకు వచ్చినాయి? దానికి కారణం ఏంటి? దీని నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి? జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి. సో ఇవన్నీ తప్పడానికి కూడా మార్గం ఉంది. ఆ మార్గం ఏంటి? హూ వేర్ డిడ్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్, వేర్ ఐ హ్యావ్ టు గో నెక్స్ట్, వై ఆమ్ ఐ సఫరింగ్? ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్, తెలుగులో మనం చెప్పింది నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను. కేన ఉపనిషత్తులు ఈ 5 ప్రశ్నలు డీటెయిల్ గా విశదీకరించి చెప్పారు. సో ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాలు మనం తెలుసుకోవాల్సిందే. ఆత్మకి భౌతిక శరీరానికి తేడా ఏంటి? అశోచాం గతాశో అంటే ఆల్రెడీ ఆత్మకి చావు లేదు. నువ్వు దేని గురించి నువ్వు ఆలోచించి నువ్వు కూర్చున్నావు? నువ్వు చేయాల్సిన ధర్మం మర్చిపోయి నువ్వు ఎట్లా కూర్చోగలిగావు? నీకు ఇంత జ్ఞానం కూడా నీకు లేకపోతే నువ్వేమో ఆర్యన్, నువ్వేమో చాలా గొప్ప ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చావు. పాండు మహారాజు, కుంతి మహారాణి, వీళ్ళందరూ కూడా ఆత్మ పరిజ్ఞానం తెలుసు, ఆత్మజ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళు. మరి నువ్వేమో అక్కడి నుంచి వచ్చి వాళ్ళ వంశంలో పుట్టి నువ్వు ధర్మం మర్చిపోయి నువ్వు ఏవేవో మాట్లాడావు. చాప్టర్ 1 లో ఏవో కారణాలన్నీ ఇచ్చావు. ఇవన్నీ చిన్న తక్కువ కారణాలు. ఇవన్నీ ఎక్కడో ఏది పరిజ్ఞానం లేని వాళ్ళు, తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు, రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు ఇవి. మరి నువ్వు మాటలేమో మరి నీ మాటలు దాంతో ఏం పోలికలు లేవు. సో కాబట్టి ఇవి కొంచెం నువ్వు ఆలోచించి నువ్వు పని చేయాలి అనేది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అశోచానన్న శోచస్తాం. సో అందుకే ప్రభుపాద శ్లోకం కూడా చెప్తున్నారు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తున్నారు 7th క్యాంటోలో, యస్యాత్మ బుద్ధి కునపేతి ధాతుకే తీర్థ బుద్ధి శలిలే నకరిచి సైవ అవిజ్ఞేసు సైవ గోకర. ఎవరైతే ఈ యొక్క భౌతిక శరీరాన్ని, ఇదే ఆత్మ, ఇదే జీవితం, దీన్ని దీంతో భౌతిక శరీరంతో ఆనందం పడటమే మన జీవితం అనేది అనుకుంటే అది చాలా తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి లక్షణాలు. దాని నుంచి మనం ముందు బయటపడాలని చెప్తున్నాను. యస్యాత్మ బుద్ధి కునపేత దాత. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక శరీరం దేంతో? కప, పిత్త, వాయు, ఈ 3 వీళ్ళతోనే తయారైంది. దాన్ని అంత బ్యూటిఫై చేసినా కూడా దాని మార్పు ఏమీ రాదు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక శరీరం ఎప్పుడైనా చనిపోవాల్సిందే, ఇది అంతరించిపోవాల్సిందే. ఆత్మ అందుకు ఇంకో శరీరంలో ఉంటుంది. మనం గనక భగవంతునికి అనుసంధానం పని చేస్తే మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి వెళ్తాం. అప్పుడు ఈ ఆధ్యాత్మిక శరీరం వస్తుంది. ఇప్పుడున్న శరీరం భౌతిక శరీరమే, ఈ టెంపరీ శరీరం, అశాశ్వతమైన శరీరం ఉంది ఇప్పుడు. సూక్ష్మ శరీరం అశాశ్వతం, ఈ స్థూల శరీరం స్థూల శరీరం అంటే ఇప్పుడు మనకు కనపడేది చేతులు, కాళ్ళు, ముక్కు, నోరు, ఇవన్నీ పైనుంచి తల నుంచి కాళ్ళు దాకా ఇవన్నీ కనపడుతున్నాయి కాబట్టి అది స్థూల శరీరం అన్నారు. అంటే ఫిజికల్ బాడీ. కనపడి అంటే మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ 3, ఇది సూక్ష్మ శరీరం. ఈ 2 కూడా
అశాశ్వతమైన ఈ రెండు కూడా నశించేయి. సో అందుకే ఈ చనిపోయినప్పుడు జనరల్గా అది చదువుతారు. 15వ అధ్యాయం చదవమని చెప్తారు. ఇవన్నీ కూడా మిక్స్ అయిపోతాయి. బయట 5 ఇవి ఉన్నాయి, పంచమహాభూతాలు అంటారు. గాలి, నీరు ఇవి చెప్పే కదా 5: ఎయిర్, ఫైర్, వాటర్, అర్త్, ఈథర్. ఈ 5 చనిపోయినప్పుడు ఈ 5 మిక్స్ అయిపోతాయి. బయట ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు. మన లోపల ఉన్నాయి, బయట కూడా ఉన్నాయి. ప్రూపర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం ఇస్తారు? ఎగ్జాంపుల్ అపార్ట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్. మంచి ఎగ్జాంపుల్, బాగా అర్థం అవుతుంది మనకు. అందరికి ఇల్లు, ఎవరైనా కూడా ఎక్కడో చోట ఉండాలి, ఏదో ఒక ఇల్లు ఉండాలి. అది రెంట్ కన్నా ఉన్నాయి, కొనుక్కున్న ఇల్లు అయినా కానీ. అది దేంతో తయారు చేయబడింది? ఏ ఎలిమెంట్స్ అక్కడ కూడా. అపార్ట్మెంట్ కానీ ఇల్లు కానీ ఏంటి, బ్రిక్ ఉంటది. మరి దాంట్లో ఇదే వాడేది, గాలి, నీళ్లు, నిప్పు, సో ఇవే భూమి సంబంధించిన ఎలిమెంట్సే. బ్రిక్స్ కానీ, సిమెంట్, కాంక్రీట్ అన్ని కూడా సేమ్ అయ్యే ఎలిమెంట్స్. మన బాడీలో ఏమున్నాయి అక్కడ కూడా అయ్యే ఉన్నాయి. మన అపార్ట్మెంట్ కానీ ఇంట్లో మనం ఓనరా. ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్, టెంపరీ అపార్ట్మెంట్ ఏంటి, మనం రెంట్ పే చేసి మనం ఉంటున్నాం. ఇప్పుడు ఈ బాడీ ఎవరిది? మన ఫాదర్ మదర్ ఇచ్చారు, కరెక్టే. బట్ వాళ్ళకి ఎవరు ఇచ్చారు? ఈ బాడీ మన వంశ పారంపర్యంగా వస్తుంది, మన ఆత్మగా ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఆత్మకి బాడీ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఆత్మ ఆ, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆనందం పడదామని ఆ తహతాలాడుతుంది. అందుకని ఈ శరీరం ఆత్మ ఈ శరీరం ఎంటర్ అయింది, ఆ ఫ్యామిలీలో ఎంటర్ అయింది. సో బట్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది తెలియాలి, ఎందుకంటే ఆయన ఉన్న కోరికలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫలానటువంటి ఆత్మ ఎవరికైతే మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ ఫ్యామిలీలో, ఆ కంట్రీలో, ఆ సిటీలో వాళ్ళ ఎంటర్ అవుతుంది, వాళ్ళ వంశంలో ఎంటర్ అవుతుంది. కారణం గుణ సంఘర్ష. ఎవరైతే ఈ తమో గుణం, రజో గుణం, సత్వగుణం ఉందో ఆ ప్రకారమే అటువంటి శరీరం వస్తుంది, ఇలా ఎంటర్ అవుతుంది. బట్ ఈ స్థూల శరీరం ఏదైతే ఉందో, ఈ ఇవాళ ఉన్నటువంటి అలవాట్లు నెక్స్ట్ శరీరంకి వెళ్తుంది. చనిపోయినప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే శరీరానికి ఈ స్థూల శరీరం వెళ్తుంది. దాంతో మనసు, బుద్ధి, అహంకారాలు పట్టుకుని ఉంటాయి అన్ని. మన దగ్గర ఏం లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇవాళ ఒక పని చేస్తున్నామంటే ఇది అంతకుముందు శరీరంలో ఉన్నటువంటి, అంతకుముందు శరీరం విడిచినప్పుడు ఆ పాత లక్షణాలు ఏదైతే ఉన్నాయో పాత జీవితంలో ఈ జీవితంలోకి వచ్చినాయి. సో అందుకని ఈ జీవితంలో కొంచెం మంచి పనులు, మంచి లక్షణాలు మనం అలవర్చుకుంటే నెక్స్ట్ జీవితం బ్రైట్ గా ఉంటుంది. వాంట్ మేక్ ద ఫ్యూచర్ లైఫ్ బ్రైట్ చేయాలంటే మనం ముందు ఇంతవరకు చేసింది ఏదైతే అది మర్చిపోయి ఇక ముందు ఎంత మనం బాగా చేసుకుంటే అంత మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. అంటే మానవ జన్మ అట్లీస్ట్ వస్తుంది, దాంట్లో కూడా మనం ఇంకా బాగా ఆత్మ అనుభవం వస్తుంది. బాహ్య శరీరంతో అనుభవం కంటే, ఆనందం కంటే ఆత్మలో ఆనందం ఎప్పుడైతే పొందుతాం ఇంకా దానికి 1000 రెట్లు, 10,000 రెట్లు చాలా ఎక్కువ ఉంటది. ఇది మనం చెప్పగలిగేది ఎవరి వాళ్ళు అనుభవిస్తేనే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఎంత చెప్పినా తక్కువే అవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నా, ఈ శరీరం అపార్ట్మెంట్ ఎట్లయితే తయారు చేయబడిందో ఈ టెంపరీ ఎలిమెంట్స్ తో, ఎయిర్, వాటర్, ఫైర్, ఈతలతో, అది ఎవరు, మనం ఓనర్ కాదు. ఎవరు ఓనరు? అపార్ట్మెంట్ మనం టెనెంటే. ఇక్కడ కూడా అదే. సో జీవి, మనిషి అనేవాడు ఈ శరీరం మనది కాదు, మనకి ఇచ్చారు ఇప్పుడు. సో కాబట్టి మనం ఓనర్ కాదు. ఓనర్ ఎవరు? భగవంతుడు ఓనరు. అసలైన ఓనర్ ఆయన, మనం టెనెంట్. అందుకే మన పొజిషన్ ఏంటంటే ఆక్యుపైయర్. ఆక్యుపైర్ అంటే మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. అందుకే నెక్స్ట్ శ్లోకం వస్తుంది 12, 13లో, దేహినోస్మి యథా దేహే కౌమారం. సో దట్ దేహినా అన్నారు. అందుకే, ఎందుకంటే మనకి ఈ శరీరం ఇప్పుడు ఈ ఆత్మ మన కోరికలను బట్టి ఈ శరీరం మనకి ఇచ్చారు. సో మన కోరిక ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి కోరికలు ఉంటుంది, ఈ శరీరం ఉండదు ఇంకా. అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక శరీరం వస్తుంది. స్థూల శరీరం ఉండదు, సూక్ష్మ శరీరం ఉండదు, ఆధ్యాత్మిక శరీరం వస్తుంది. సేమ్ ఇట్లాగే ఉంటుంది మనకి కనపడినట్టుగా. మనం ఎట్లా కనపడుతున్నామో దేవుడు అట్లాగే ఉన్నాయి, ఆయన కళ్ళు ఉన్నాయి, మనకి కళ్ళు ఉన్నాయి. వాటి తేడా ఆయన ఆధ్యాత్మిక శరీరం, మనకి ఈ భౌతిక శరీరం. సో అందుకే ఇది అశోచానంద శోచస్తం. దీని గురించి నువ్వు బాధపడకూడదు. ఎందుకంటే నువ్వు ఇది ఎట్లయినా పోయేది. భీష్ముడు, ద్రోణుడు ఇవన్నీ నువ్వు వాళ్ళందరూ చూడంగా నువ్వు బాగా చెలించిపోయి నువ్వు రథంలో కూర్చొని పోయి ఏడుస్తున్నావు. సో బట్ అసలు అవ్వాల్సిన పని లేదు. సో ఎందుకంటే నువ్వు వాళ్ళని చంపేసినా చంపకపోయినా వాళ్ళు ఏమవుతుంది, శరీరం వాళ్ళని కోల్పోవాల్సిందే. ఎన్నో రోజులు నువ్వు ఉంచలేవు ఈ శరీరాన్ని. అపార్ట్మెంట్ కానీ, హౌస్ కానీ, నువ్వు ఏదైనా బిల్డ్ చేయి, ప్రపంచంలో అన్ని నశించిపోయి
నువ్వు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఓనరు కాదు దానికి. నువ్వు ఓన్లీ ఆక్యుపైయరే. నువ్వు ఉన్న భగవంతుడు ఇచ్చినవి తీసుకొని నువ్వు కలిపి దాన్ని తయారు చేసావు అంతే. నువ్వు చేసిందల్లా. అసలు ఓనర్ ఎవరో నువ్వు కాదు. ఇచ్చింది ఎవరు? ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని భగవంతుడు ఇచ్చాడు. అట్లాగే ఇప్పుడు ఈ శరీరం ఎవరు ఇచ్చారు? మన తల్లిదండ్రి చెప్పట. దాని వంశం కిందకి వెళ్తే ముందు కశ్యప గోత్ర, డిఫరెంట్ భరద్వాజ గోత్రం వస్తుంది. వాళ్ళ నుంచి ఎవరి నుంచి వచ్చారు మరి? ఆ సైజు వాళ్ళు బ్రహ్మ నుంచి. మరి బ్రహ్మ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? కారణం విష్ణువు నుంచి వచ్చాడు బ్రహ్మ. సో బ్యాక్కి వెళ్తే ఆయన అందుకే ఆయన చెప్తున్నాడు, మమై వాంశే జీవలోకే జీవభూత సనాతనం. నా అంశ. జీవి అనేది నా అంశ. నా నుంచి వచ్చిన ఆయన అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆత్మ పరమాత్మకు సంబంధం. అందుకని ఆత్మతత్వం మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఆత్మ అనుభూతి పొందాలి అంటే ముందు మనం అసలు మనం ఏంటి? ఆత్మ మన శరీరమా? శరీరం అయితే మరి పించి చేయంగానే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో మనం అడిగితే ఏమని చెప్తాం? ఐ అండ్ మై డిఫరెన్స్ ఉంది. సో ఐ బాడీ అని ఎవరు అనరు, మై బాడీ, నా శరీరం అని చెప్తారు. ఎందుకంటే లోపల ఆత్మ వేరే, శరీరం వేరే. అందుకని ఆ డిఫరెన్స్ ఉంది. సో ఐ హెడ్ అనం, మై హెడ్ అనం. సో కాబట్టి ఇది ఈ భౌతిక శరీరానికి ఆత్మకి చాలా తేడా ఉంది. బట్ ఇది ప్రాక్టీస్ రోజు ఆచరణలో మనం పెడితే చిన్నగా మనకు. బట్ ఇప్పటివరకు ఈ భౌతిక శరీరానికి అటాచ్మెంట్ ఎక్కువైపోయి మనం అదే విధంగా ఆలోచనలు కూడా ఉంటుంది. అదే విధంగా మనం ఆనందపడటానికి మనం ఎక్కువ కృషి చేస్తుంటాం. బట్ దానికంటే ఆత్మ యొక్క పరిజ్ఞానం మనం తెలుసుకుని మనం దాన్ని రోజు ఉపయోగిస్తే దాన్ని న్యాచురల్ గా మనం విల్ బి అటాచ్ టు ద ఆత్మ. సో దిస్ సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఇంగ్లీష్. ఇది ఆత్మ జ్ఞానం, ఆత్మ పరిజ్ఞానం. సో అదే ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్. ఈ 11 నుంచి 30 దాకా ఇదే డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ లో కృష్ణుడు సేమ్ పాయింట్ చెప్పేది. సాంఖ్య యోగ అంటే భౌతిక శరీరానికి ఆత్మకి తేడా ఏంటి? రెండింటికి తేడా ఏంటి? ఆత్మ నశించదు, శరీరం నశిస్తుంది. దీన్నే రకరకాలుగా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు డిఫరెంట్. ఎందుకంటే అన్ని పాజిటివ్ గా నెగిటివ్ గా డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ పూర్తిగా అర్థం అవటానికి. ఎవరికైతే ఈ యొక్క జ్ఞానం బాగా పూర్తిగా అర్థం అవుతుందో వాళ్ళు బాగా లోపల ఆనందం, ఆత్మ ఆనందం ఎక్కువ పొందగలరు. కాబట్టి అప్పుడు బాహ్య ప్రపంచంతో బాహ్య శరీరంతో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏవైతే ఉందో అవి అవి శరీరానికి ఇదైనా కూడా శరీరానికి డెఫినెట్ గా అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎవరిని పించి చేస్తే గ్యారెంటీ నొప్పి ఉంటుంది. ఆ నొప్పి మనకున్న లోపల ఆత్మ మనం ఫీల్ అవ్వం. ఆత్మకి ఏమీ అవ్వదు. ఇప్పుడు అర్జునుడికి ఏమవుతుంది? ఆత్మకు కూడా ఎఫెక్ట్ అయింది. అందుకే ఆయన కూర్చున్నాడు, పని చేయకుండా కూర్చుంది అందుకే ఇమ్మీడియట్ గా. బట్ ఎవరైతే ఇప్పుడు పండితులు ఉన్నారో వాళ్ళ ఆత్మకి ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. భౌతికంగా అందరికీ వస్తాయి. ఇప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజు కూడా హిరణ్యకశిపుడు ఎన్నో ఇబ్బందులు పెట్టాడు. బట్ ఇబ్బంది ఉందా అంటే ఉంది. బట్ ఆయనకి ఏమన్నా అయిందంటే ఏం అవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఆత్మకి భౌతిక శరీరానికి ఆయనకి పరిజ్ఞానం వల్ల ఆయనకేం అసలు ఎఫెక్టే లేదు, జీరో ఎఫెక్ట్. భౌతిక శరీరానికి ఎఫెక్ట్ ఉంది, బట్ ఆత్మకి ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే రెండు వేరు. భౌతిక శరీరం వేరే, ఆత్మ వేరే. వేరు కాబట్టే చనిపోయినప్పుడు శరీరం అక్కడే ఉంది. కాబట్టి ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది అక్కడి నుంచి. రెండు ఒకటే అయితే అసలు ఆ ప్రశ్న రాదు కదా. సో లోపల పెట్టుకో అప్పుడు దాకా మాట్లాడిన అయినా మరి లోపల మన ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికే మనం సంకోచిస్తాం. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఈ భౌతిక శరీరం, మనిషి భౌతిక శరీరం కాదు. సో ఆత్మ వేరే, భౌతిక శరీరం వేరే. సో అందుకనే కృష్ణుడు ఫస్ట్ ఇదే చెప్తుంది. సో చనిపోయిన వాళ్ళ గురించి, చనిపోయే వాళ్ళ గురించి నువ్వు ఎక్కువ ఆలోచించొద్దు. నువ్వు చేయాల్సినటువంటి కర్తవ్యం ఆత్మ పరిజ్ఞానంతో చేయవలసింది అనేది చెప్తున్నాడు డైరెక్ట్. అది అందుకే ఆత్మ బుద్ధి కొనపే త్రిధాతుకే స్వరి కలత్రాది. అంటే ఈ డిఫరెంట్ వ్యామోహాలు ఉంటాయి, 6 అటాచ్మెంట్లు ఏమంటారు, అనుబంధాలు, భౌతిక తెలుగు ఒకసారి మర్చిపోతుంటాం. అటాచ్మెంట్ వల్ల కష్టం అవుతుంది. ఈ భౌతిక శరీరం ఈ 3 కారణాల వల్ల కప, పిత్త, వాయువుతో కూడినటువంటిది, దాంతో తయారైనటువంటిది.
ఎవరైతే ఇదే ఆల్ ఇన్ ఆల్, ఇదే ఆత్మ, ఇదే జీవితం, బోధన, అది ఫస్ట్ తప్పు. రెండోది ఆ, మనం తీర్థయాత్రకి వెళ్తాం, అక్కడికి వెళ్ళి ఈ గంగా ఇవన్నీ కూడా ఈ మామూలు నీళ్లు ఇవే జస్ట్ అనుకునే వాళ్ళకి అది రెండో తప్పు. ఎందుకంటే అది మా దేవుడి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి గంగ అది పరిశుద్ధమైనటువంటిది. మనం అది బయట కనపడటానికి ఆ, పరిశుద్ధంగా లేకపోయినా మన దాంట్లో ఉమ్, మనం స్నానం ఆచరిస్తాం, నీళ్ళు నెత్తి మీద వేసుకుంటాం. దానివల్ల ఉపయోగం, ఎందుకంటే భగవంతునితో కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి, భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది, ఆయన పాదాల నుంచి వచ్చింది గంగ, అందుకని శివుడిని నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాం. సో ఎందుకంటే ఆయనకి తెలుసు అది ఎవరి నుంచి వచ్చింది అనేది. సో అందుకని ఆయన ఆ, నెత్తి మీద పెట్టుకుని, ఎందుకంటే ఆ ఫోర్స్ ని ఆయన ఒక్కడే కంట్రోల్ చేయగలరు, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కంట్రోల్ చేయరు, అంత ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఈ ప్రపంచం 4 చోట్ల నుంచి వచ్చింది, అది డివైడ్ అయింది. సో డిఫరెంట్ పేర్లు ఉన్నాయి గంగకు కూడా, నాలుగు నాలుగు ప్లేసుల్లో. హెవెన్లీ ప్లానెట్స్ లో ఉంది, మన పైన స్వర్గలోకంలో ఉంది, మన భూ ప్రపంచంలో ఉంది, ఈవెన్ పాతాళం వేరే చోట కూడా నాలుగు ప్లేసులు ఉంది. 4 ప్లేసులు 4 పేర్లు ఉన్నాయి గంగకు కూడా. ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ శివుడి దగ్గర జటాజుటం వచ్చిన తర్వాత డైవర్ట్ చేసి, ఎందుకంటే ఆ ఫోర్స్ ఆయన ఒక్కడే దాన్ని ఆపగలరు. దాని తర్వాత చిన్నగా ఫ్లోర్స్ తగ్గింది. సో ఇది శాస్త్ర బుద్ధి కొనపేత ధాతుకే సది కలత్రాదీసు భౌమ ఇచ్చేది. ఎవరైతే మన కంట్రీ, మన దేశం, ఈ ఇవన్నీ కూడా స్టిల్ భౌతికమే. ఇటువంటి అటాచ్మెంట్ ఉన్నాయి అన్ని కూడా భౌతిక శరీరంతో చూసే అటువంటి ఏమంటారు, భౌతిక శరీరంతో సంబంధంతో ఏది చూసినా కూడా అది కూడా అవన్నీ కూడా ఆ, మనకు ఉపయోగం ఉండదు. ఎందుకంటే ఏదో ఒక రోజు నశించేది ఈ భౌతికం. ఆత్మ జ్ఞానంతో చూడాలి, భగవంతునితో సంబంధంతో చూడాలన్నమాట. ఆత్మ పరమాత్మ సంబంధం నుంచి చూడాలి ఏదైనా కూడా. మనం హోలీ ప్లేస్ కానీ, తీర్థయాత్రలే కానీ, భగవంతుని విగ్రహం దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు కానీ, ఏదైనా కూడా ఆ దృష్టిలో మనం చూడాలి. సో అందుకే శాస్త్ర దృష్టి, శాస్త్ర యోనిత్వాత్ అంటారు, శాస్త్ర దృష్టితో చూడాలి, శాస్త్ర చక్షు అంటారు. శాస్త్ర దృష్టితో ఏం చెప్పబడింది దాని ప్రకారం మన నడవడిక, మన వ్యవహారం ఉంటే దాని ప్రకారం అప్పుడు అసలు పండిత అంటే ప్రజ్ఞ, విద్యావంతుడు అంటే అది శాస్త్రం తెలిసి దాన్ని ఆచరించే వాళ్ళని యాక్చువల్ గా బ్రాహ్మణ అంటారు. బ్రాహ్మణ అంటే బ్రహ్మ జానాతి ఇది బ్రాహ్మణ. ఎవరైతే ఆ జీవ బ్రహ్మ తెలుసు అతను అసలు ఆయన పరిస్థితి ఏంటి, మన పరిస్థితి ఏంటి, మన మన ఒరిజినల్ గా మన నిజంగా ఆత్మ భౌతిక శరీరం, అట్లా భగవంతుడు ఎవరు, ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క ఆయన శరీరం ఎటువంటిది, ఈ రెండు తెలిసి మన ఆ సంబంధం కూడా తెలిసిన వాళ్ళని యాక్చువల్ బ్రాహ్మణ అంటారు. బ్రహ్మ జానాతీతి బ్రాహ్మణ. తెలిసి వ్యవహరించాలి కూడా. థియరేటిక్ తెలుసు, అందరూ చాలా మంది థియరేటిక్ తెలుసు, బట్ రోజువారీ జీవితంలో కూడా ఆ విధంగా వ్యవహరిస్తే అప్పుడు ఆయన అటువంటి వ్యక్తిని బ్రాహ్మణ్ అంటారు. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నా శోచతి నా కాంక్షతి. ఇక్కడ అర్జునుడికి లెమెంట్ అవుతున్నాడు, విషాదంలో ఉన్నాడు. బట్ ఈ పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి, ఆత్మ పరిజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, ఒక వేరేటువంటి 2వ అధ్యాయం నుంచి 12వ శ్లోకం చదువుతున్నాం. 2వ అధ్యాయం గీతాసారం 12వ శ్లోకం. నత్వైవాహం జాతు నాసం నత్వం నేమే జనాధిప నాచైవ నా భవిష్యామా సర్వే వయం అతః పరం. నత్వైవాహం జాతు నాసం నత్వం నేమే జనాధిప నాచైవ భవిష్యామా సర్వే వయం అతః పరం. ఇంకోసారి ఇక్కడ 3 విషయాల గురించి చెప్తున్నారు. నత్వం ఏవాహం జాతు నాశం, అంతకుముందు పాస్ట్, అంతకుముందు ఇప్పుడున్న పరిస్థితి, కరెంట్, ప్రజెంట్, నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో భవిష్యత్, భూత భవిష్యత్, అంతకుముందు క్రితం జన్మలో, పూర్వజన్మ, ఈ జన్మ, వచ్చే జన్మలో, ఈ 3 జన్మలో ఏమవుతుంది అది ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే యుద్ధంలో ఆయన ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో దీని గురించి చెబితే గాని ఆయన ఇప్పుడున్నటువంటి భౌతిక సంబంధమైనటువంటి ఆసక్తి నుంచి బయటికి వచ్చి ఆ ధర్మాన్ని గుర్తుంచుకొని స్వధర్మం చేయగలరు. అందుకని మెయిన్ పాయింట్ అది.
ప్లస్ అసలు మన జీవుని యొక్క పొజిషన్ ఏంటి, ఆయన సిట్యుయేషన్ ఏంటి, అట్లాగే భగవంతుడి పొజిషన్ ఏంటి అనేది కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే చాలా మంది చాలా రకాల భగవంతుడు అంటే ఆయనకు అసలు ఆకారం ఉందా, ఆకారం లేదా, అవన్నీ ఆ ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఆ ప్రశ్న కూడా ఇక్కడ భగవంతుడు ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు ఈ ఈ శ్లోకం ద్వారా అది కూడా ఇక్కడ ఉదాహరణ చెప్తున్నారు దానికి. నత్వయేవాహం జాతు నాసం నత్వం నేమే జనాధిపా నాచైవ భవిష్యామా సర్వే వయం అతాపరం. అనువాదం: నేను గాని నీవు గాని ఈ రాజులందరూ గాని నిలిచి ఉండని సమయమేదియును లేదు. ఇక ముందు భవిష్యత్తునందు మనం ఎవరం ఉండకపోము. అంటే అంత ముందు గాని, ఇప్పుడు గాని, భవిష్యత్తులో గాని ఈ 3 పరిస్థితుల్లో ఎక్కడ కూడా అందరం వీళ్ళందరూ కూడా నువ్వున్నావు, నేనున్నాను, వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు. ఎప్పుడు? అంతకుముందు జన్మలో. ఇప్పుడు కూడా నీ ఎదురు కనపడుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఉన్నారు. భవిష్యత్తులో కూడా వాళ్ళు ఉంటారు, నువ్వు ఉంటావు, నేను ఉంటాను. ఆయనది అన్ని 3 రకాలు. అంటే దీని అర్థం ఎక్స్టర్నల్ గా మనకు కనపడే అర్థం ఒకటి ఉంటుంది, అంతరార్థం వేరే ఉంటుంది. సో మంగళాచరణ చేసి చెప్తాం దీని గురించి ఏం విశ్లేషణ ఏం చెప్తున్నాను ప్రభుపాద్. ఓముద్ధానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దినతారిణం. పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూప కదా మह्यं దదాతి స్వాపదాంతికం. రూప గోస్వామి రూపాదికి జయ, రూపాదికి జయ, గౌర భక్తానికి జయ. సో ఈ 12వ శ్లోకంలో అంత మొదటి అధ్యాయం చెప్పాం. 4 భాగాలు ఉన్నాయి. అర్జున విషాద యోగం, యుద్ధ రణరంగము తయారవడం. సో దాంట్లో ఏం చెప్పాము? మొదటి భాగం వచ్చి యుద్ధానికి ప్రిపేర్ అవ్వడం, సన్నద్ధం అవటం. రెండవ భాగం వచ్చి విజయ చిహ్నాలు, పాండవులకి విజయం గ్యారంటీగా అవుతుందని చెప్పారు. దెన్ మూడవ భాగం కృష్ణుడి యొక్క భక్తులటువంటి ప్రేమ, సో సహాయం సహకారం అందించడం ఎట్లా ఉంటుందనేది చెప్పారు మూడో దాంట్లో. నాలుగో భాగంలో అది మెయిన్ 28 టు 46, 28 నుంచి 46 శ్లోకం దాకా నాలుగో భాగం. అర్జునుడి యొక్క సందేహాలు, అర్జునుడి మాయలో పడటం, అర్జునుడి అయోమయమైనటువంటి సంభాషణ చేయటం, అయోమయం అయ్యి మతి చలించి సంభాషణ చేయటం. ఈ విధంగా నాలుగు భాగాలు చెప్పారు. అర్జునుడు అది 4 కారణాల్లో నేను ఈ యుద్ధం చేయలేను, ఎందుకంటే పాపం చుట్టుకుంటుంది. యుద్ధం చేయలేను ఎందుకంటే సుఖం ఉండదు. ఎవరితో సుఖపడతాను? వీళ్ళందరూ చనిపోతే అంతా నా బంధువులు, స్వజనులు, కాబట్టి నేను యుద్ధం చేయను. సో వాళ్ళందరూ నా చుట్టాలు, నా బంధువులు, కాబట్టి వాళ్ళ మీద నా దయ, కాబట్టి నేను ఎట్లా చంపుతాను? నేను రాక్షసుని ఎట్లా అవుతాను? వాళ్ళు చంపితే నేను రాక్షసులాగా అవుతాను, కాబట్టి నేను చేయనని చెప్తాను. కంపాషన్ గురించి, I don't want to fight out of because of compassion. I don't want to fight because of no enjoyment. I don't want to fight because of sinful activity. I don't want to fight because of destruction of dynasty. ఈ యొక్క వంశం అంతా నశిస్తుంది. ఈ 4 కారణాలు చెప్పాడు. మొదటి దాన్ని ఈ సెకండ్ చాప్టర్, ఈ 2వ అధ్యాయం వచ్చేప్పటికి ఫస్ట్ మళ్ళీ ఇంకో కారణం ఉంటుంది ఇక్కడ. తదుపరి కారణాలు ఫస్ట్ సెక్షన్ 1 నుంచి 10 అర్జునుడు చెప్తున్నాడు. ఇంకా యుద్ధం చేయలేను, నువ్వు గురువుని చంపలేదు కాబట్టి నేను చంపను, భీష్మద్రోణుడు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? యుద్ధం చేయాలా చేయకూడదని తెలియట్లే, కాబట్టి నీకు శరణాగతి అవుతున్నాను. నేను శిష్యుడిగా నువ్వు నన్ను స్వీకరించి నా యొక్క హృదయ దౌర్బల్యాన్ని తీసేసి ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, ఇది శాశ్వతమైనటువంటి ఫలితాలు ఇచ్చేటటువంటి ఇది చెప్పమని కృష్ణుడికి వేడుకుంటాడు. అది మొదటి భాగం. రెండో భాగం ఇప్పుడు మనం ఇది
దీని గురించి విశ్లేషణ చేస్తున్న భాగం వచ్చి సాంఖ్యయోగ, జ్ఞానయోగ. అంటే అసలు భౌతిక శరీరానికి ఆత్మకి తేడా ఏంటి, అది సాంఖ్యయోగ అంటే. జ్ఞానయోగం ఈ ఆత్మ జ్ఞానం, ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అనొచ్చు. ఈ 11 నుంచి ఆల్మోస్ట్ 30 దాకా, 30 to 40. దెన్ నెక్స్ట్ కృష్ణుడు కర్మ గురించి చెప్తాడు. సరే, ఆత్మ భౌతిక శరీరం పక్కన పెట్టి నీ యొక్క కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించాలి. కాబట్టి అసలు ముందు నువ్వు కర్మ అనేది చేయాలి. చేయకుండా ఉండటం అనేది కుదరదు. చేయకపోతేనే నువ్వు పాపం వస్తుంది నీకు. సో అనేది చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఆ కారణాలన్నీ చెప్పాడు, ఆ కారణాలన్నీ ఇక్కడ తీసేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు. నువ్వు చెప్పిన కారణాలకి శాస్త్ర ప్రకారం దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. అవన్నీ నువ్వు కారణాలు చెప్పినవి ఏమి ఇక్కడ నిలవు. ధర్మం ప్రకారం అవన్నీ సరిపోవు నువ్వు చెప్పినవి. కాబట్టి నువ్వు గ్యారంటీగా ధర్మం చేయాల్సిందే చెప్తున్నాను. కర్మ 30 నుంచి 40 దాకా. దెన్ సరే కర్మ చేస్తావు, బట్ ఇంకా ముందు మంచిగా చేయాలంటే కర్మ ఫలితాన్ని ఆశించకుండా చేయాలి. అది తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్. అది చెప్తున్నాను. నిష్కామ కర్మ నిష్కామ కర్మ భగవంతునికి అర్పిస్తూ చేయటం, అది భగవద్ అర్పణ. దాని తర్వాత భక్తి యోగ, సమాధి యోగ. అది 55 నుంచి 54, 55 నుంచి 72. ఈ విధంగా ఈ యొక్క అధ్యాయం మొత్తం 5 భాగాలుగా విభజించారు. 5 భాగాలు ఈ విధంగా. ఇప్పుడు మనం 2వ భాగంలో ఉన్నాం. ఈ 2వ భాగంలో ఇప్పుడు ఆత్మ శరీరం, అసలు మనం ఆత్మ శరీరం ఏంటనేది అదే మెయిన్ గా చాలా రకరకాలు చెప్పారు. ఈ శ్లోకంలో చెప్తుంది కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు, నువ్వు ఎవరినైతే చూస్తున్నావు నీ ఎదురు, భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కౌరవులు, పాండవులు, నీ వైపు అవతలేపు, వీళ్ళందరూ కూడా అంతకుముందు జీవితంలో ప్రీవియస్ లైఫ్ టైంలో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. నువ్వు ఉన్నావు, నేను ఉన్నాను, ఇప్పుడు ఉన్నాం, ఇప్పుడు చూస్తున్నాం, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్నాం. అది తెలుసు నీకు. అంతకుముందు జన్మలో ఉన్నారు, వచ్చే జన్మలో కూడా ఉన్నారు. అంతే. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు, నత్వ ఏవాహం అహం. అహం అంటే నేను. జాతు నాశం అంటే నశించదు. ఆత్మకి నాశనం లేదు. నువ్వు ఆత్మే, నేను ఆత్మే, అందుకు వీళ్ళందరూ కూడా ఆత్మే. నువ్వేమో కంగారు పడి రథంలో కూర్చుండిపోయావు. దేని గురించి? నువ్వు భౌతిక శరీరం కాదు. భౌతిక శరీరం అయితే మరి ముందు జన్మలో ఉన్నావుగా. నువ్వు ముందు జన్మలో నేనున్నాను, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు చూస్తున్నావు. వచ్చే జన్మలో కూడా వాళ్ళందరూ ఉంటారు, నువ్వు ఉంటావు, నేను ఉంటాను. ఆత్మ అనేది ఎప్పుడూ ఉంది. ఇది ఒక రోజు ఉండి ఒక రోజు పోయేది కాదు. సో నువ్వు యుద్ధం చేయడానికి ఎందుకు నువ్వు నిరాకరిస్తావు? యుద్ధం చేయకుండా ఎందుకు అట్లా ఆగిపోయి రథంలో ఎందుకు కూర్చున్నావు? ఇటువంటి సందేహాలు నీకు అసలు ఉత్పన్నం అవ్వకూడదు. నువ్వు పండితుడి కింద చాలా చాలా చెప్పావు. ఇవన్నీ నువ్వు దానికి తగ్గట్టుగా నువ్వు బిహేవ్ చేయట్లేదు. కాబట్టి నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆత్మకి నాశనం లేదు. ఆత్మ ఎప్పుడు ఉంటుంది. అది ఇక్కడ ఇంకోటి చెప్తున్నారు ఏంటంటే భగవంతునికి రూపం ఉంది. భగవంతుడు పర్సన్. అందుకే ఇక్కడ చెప్తాం అహం. అహం అంటే ఎవరికి చెప్తాం? నేను. ఎవరన్నా మీరెవరు, మీ ఐడెంటిటీ ఏంటి ఎవరన్నా చెప్తారు? నేను భారతీయుని, అమెరికన్ని, నేను లేకపోతే రకరకాలు చెప్తారు. సిటీ నుంచి, ఇక్కడ నుంచి వచ్చాను, అక్కడ, ఆ విధంగా. బట్ అసలు యాక్చువల్గా ఎవరిని అడిగితే మనం ఎవరు అని చెప్పాలంటే నేను ఆత్మని అని చెప్పాలి. సో పరమాత్మ అనేటువంటి పరమాత్మ కృష్ణ భగవానుడి భక్తుడిని, నేను ఆత్మని. ఎందుకంటే ఈ శరీరం ఎప్పుడు ఒక రోజు ఉంటుంది, ఒక రోజు పోతుంది. సో శరీరం శాశ్వతమైనది కాదు, ఆత్మ శాశ్వతం. అందుకని ఐ అండ్ మై అని చెప్పాము నిన్న. అందుకే ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఏం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాం? అపార్ట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాం. ఎందుకు ఇచ్చాం? అపార్ట్మెంట్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? అపార్ట్మెంట్లో ఒక అపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇంకో అపార్ట్మెంట్కి వెళ్తాం, ఒక హౌస్ నుంచి ఇంకో హౌస్కి వెళ్తాం. అలాగే ఇవాళ ఈ రోజున ఈ శరీరం ఉంది, అంతకుముందు జన్మలో వేరే శరీరం. మన అమ్మ, నాన్న, తల్లి, తండ్రి, అన్నదమ్ములు వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడున్న శరీరంలో. మరి అంతకుముందు జన్మలో వేరే వాళ్ళు. మనకి ఎవరు అనేది మనకు తెలియదు. వచ్చే జన్మలో అది కూడా మనకు తెలియదు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఆత్మ అనేది ఉంది. ఇప్పుడున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారు అంత ముందు జన్మలో కూడా వేరే ఆత్మలు, వేరే శరీరం. ఏ శరీరం అనేది మనకు తెలియదు.
వచ్చే జన్మలో కూడా ఇప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు కానీ ఎవరైనా మన జీవితంలో ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరినైతే కలిసామో వాళ్ళందరూ కూడా నెక్స్ట్ జన్మలో ఏమవుతారు, ఎక్కడికి వెళ్తారు, ఏ ప్లేస్ లో పుడతారు, ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియదు. బట్ ఆత్మ అయితే గ్యారంటీ పుడతారు. అది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంకి వెళ్తారా ఇక్కడ బట్ వాళ్ళు చేసిన కార్యక్రమాలను బట్టి వాళ్ళు చేసే కర్మను బట్టి మనం భగవద్గీతను బట్టి ఉపనిషత్తుని బట్టి భాగవతం బట్టి మనం చెప్పచ్చు ఏమవుతుంది, ఫలానా వ్యక్తి ఫలానా పనులు చేశాడంటే దాని ప్రకారం దాని రిజల్ట్ ఏ జన్మ అవుతుంది అనేది చెప్పచ్చు. సో ఎందుకంటే భగవద్గీతలోనే ఉంది. యాంతి దేవవ్రతాన్ దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవతాన్ భూతాన్ యాంతి భూతేజ్య యాంతి మధ్యాజీనోగ్మ. ఎవరైతే ఈ దేవతలను భజన చేస్తారో దేవతలను పూజిస్తారో ఎక్కడికి వెళ్తారు వాళ్ళు? దేవతల దగ్గరికి వెళ్తారు, స్వర్గలోకంలోకి వెళ్తారు. ఎవరైతే పూర్వీకుల్ని మన తల్లి తండ్రి గ్రాండ్ ఫాదర్ వీళ్ళందరూ పూజిస్తే వాళ్ళకి ఒక ప్లానెట్ ఉంది, వాళ్ళ లోకం కూడా ఉంది స్వర్గలోకం లాగానే. ఫోర్ ఫాదర్ ప్లానెట్ అంటారు, పితా ప్లానెట్, పితాలోకం. ఎక్కడ ఎల్లిష్ ప్లానెట్ నరకలోకం పక్కనే ఉంటుంది. సో అక్కడిక్కడ మన ఒక నెల రోజులు వాళ్ళకు ఒక రోజు లెక్క, మళ్ళీ ఒక నెల రోజులు వాళ్ళకు ఒక రాత్రి లెక్క. సో ఇక్కడికి అక్కడికి తేడా, టైం డిఫరెన్స్ అట్లా ఉంటుంది రిలేటివ్. సో అది మనం ఎవరిని పూజిస్తామో దాని ప్రకారం మనం అక్కడికి వెళ్తాం. యాంతి దేవవ్రత అని, దేవ అంటే ఈ దేవతలు అక్కడికి వెళ్తాం. పితృని యాంతి పితృస్ అంటే మన ఫాదర్ శ్రాద్ధ శర్మలో ఏమైనా చేస్తాం. సో ఆ లోకం ఉంది, ఆ లోకంకి వెళ్తాం. భూతాని యాంతి కొంతమంది భూతాలను ప్రేతాలను కూడా చేస్తారు. ఈ ఏమంటారు తాంత్రికులు ఉంటారు. సో వాళ్ళు వీటిని పూజిస్తారు. వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారు? ఈ స్వర్గలోకానికి భూలోకానికి మధ్యలో ఒక లోకం ఉంది, అది బోవర్ లోకం అంటారు. అక్కడ ఈ ఎవరైతే ఈ యొక్క శరీరానికి ఒక టైం లిమిట్ ఉంటుంది, ఇన్ని బ్రెత్స్లో ఇన్ని ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలో ఈ జన్మ మనకు రాగానే దానికి ఉంటుంది. ఇన్ని అయిన తర్వాత ఇంకా టైం పీరియడ్ అయిపోయినట్టే. సో దీనికి ముందే ఎవరైనా ముందే సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోతే, ఆత్మహత్య చేసుకుని, అప్పుడు వాళ్ళకి ఈ శరీరం ఉండదు. ఏ శరీరం? స్థూల శరీరం ఉండదు, సూక్ష్మ శరీరం ఉంటుంది. ఆ సూక్ష్మ శరీరం వల్ల పైకి వెళ్తారు, ఆ బోర్లోకి వెళ్తారు. ఆ సూక్ష్మ శరీరం ఎన్నో బాధలు పడి వాళ్ళు ఆ శరీరం, స్థూల శరీరం ఉంటేనే ఎవరైనా ఎంజాయ్ చేయగలరు ఎక్కడైనా కానీ, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అయినా కానీ ఇక్కడ కానీ. అయితే అక్కడ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఆత్మ ఏమంటారు ఈ భౌతిక శరీరం ఉండదు. సో శుద్ధ ఆత్మతో కూడిన శరీరం ఉంటుంది. భౌతిక శరీరం, స్థూల సూక్ష్మ శరీరం ఉండదు అక్కడ. సో ట్రాన్సెండెంటల్ బాడీ, సచ్చిదానంద విగ్రహం అంటే ఎప్పుడు అది నశించదు, శాశ్వతమైనటువంటి శరీరం ఉంటుంది అక్కడ. శరీరం గ్యారంటీ ఉండాలి. కాకపోతే ఈ సూక్ష్మ శరీరంతో మనం ఏ పని చేయలేము, దానిపైన కవరింగ్ ఉండాలి స్థూల శరీరం. ఇప్పుడు నరకంలో వెళ్ళినప్పుడైనా అంతే, నరకంలో ఇప్పుడు ఈ సూక్ష్మ శరీరం పైన ఇంకో కవరింగ్ ఉంటుంది, స్థూల శరీరం కాదు. అక్కడ వచ్చి యాతనా బాడీ అంటారు, యాతనా శరీరం అంటారు. అది ఎప్పుడు చావదు. కానీ ఎన్ని ఇబ్బందులు పడినా, ఎన్ని నరకంలో చాలా రకాలు అవన్నీ చేసినా కూడా అది ఎప్పుడు చనిపోదు, స్పృహతప్పి కోల్పోయి మళ్ళీ లేవుస్తుంది. సో అటువంటి బాడీ అది యాతనా బాడీ అంటారు. సో వాటికి స్థూల శరీరం కానీ భౌతిక శరీరం, స్థూల శరీరం, మరి యాతనా శరీరం, ఈ శరీరం గ్యారెంటీ ఉండాలి, కవరింగ్ ఉంటేనే వాళ్ళు ఏదైనా. ఈ యొక్క భూతాలు, ప్రేతాలు, పిశాచాలు దీంట్లో కూడా రకాలు ఉన్నాయి. సో వైనాయకాసు మొత్తం 5-10 రకాలు ఉన్నాయి వాటిలో కూడా. వాళ్ళు చేసిన దాన్ని బట్టి ఎలా ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు, ఏ పరిస్థితుల్లో చేసుకున్నారు, వాళ్ళు బ్రాహ్మణుల, బ్రహ్మరాక్షస్ అంటారు, ఇవన్నీ దాంట్లో కూడా రకాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా బోర్లోకి వెళ్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళని పూజిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ లోకంకి వెళ్తారు. అప్పుడు ఆ లోకంకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయడానికి వాళ్ళకి స్థూల శరీరం లేదు, వాళ్ళు వేరే వాళ్ళలోకి ఎంటర్ అయ్యి వాళ్ళని బాగా ఇది చేసి అట్లా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు, హెరాస్ చేసి. సో దాని పరిస్థితి అది. యాంతి దేవతాన్ దేవాన్ పితృని యాంతి పితృన్ భూతాని యాంతి భూతేజ యాంతి మధ్య. ఎవరైతే భగవంతుని పూజిస్తారో వాళ్ళు భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్తారు, అంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్కి వెళ్తారు, స్పిరిచువల్ వరల్డ్కి వెళ్తారు, మెటీరియల్ వరల్డ్. ఇక్కడైతే ఎప్పుడు ఈ శరీరానికి నాశనం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనిషి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం వెళ్ళాడో ఇక్కడ ఈ స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం ఉండదు ఇంకా. అక్కడ పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆత్మ
వస్తుంది. ఆ శరీరం ఆధ్యాత్మిక శరీరం వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎట్లయితే మనం అపార్ట్మెంట్ చేంజ్ చేస్తున్నామో అదే విధంగా ఈ శరీరాన్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం. బట్ బట్ శరీరం కవరింగ్ ఆత్మ అనేది ఎప్పుడూ ఉంది. ఆత్మ క్రియేట్ చేయబడల. ఉమ్, అది సృష్టి ఆత్మ ఎప్పుడూ ఉంది. దానికి ఒక ఒక సృష్టి ఆ, ఇవాళ సృష్టించారు, ఒకప్పుడు సృష్టించారు అనేది అనే ప్రశ్న లేదు. ఆత్మ అనేది ఎప్పుడూ ఉంది. సనాతన అంటే దానికి ఒక టైం పీరియడ్ లేదు చూడండి, ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడూ ఉంది. భగవంతుడు ఎప్పుడు ఉన్నాడు, ఆత్మ అనేది ఎప్పుడూ ఉంది. హ్మ్. కాదు మనకి ఈ శరీరం ఎందుకు వచ్చిందంటే, మనం భగవంతునితో సహకరించి భగవంతునితో సేవ చేయటం ఇష్టం లేక మనంతట నేను ఆనందపరుచుకోవాలి అనేది ఎప్పుడైతే కలిగిందో ఆ భావం, అప్పుడే ఎమ్మటనే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి వచ్చాం. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే మనం ఆ పూర్వ స్థితికి మనం అనుకుంటామో, పూర్వస్థితి మనం పొందుతామో, ఆ ఆ వ్యవహార శైలి, ఆ భావంతో మనం గనుక చేస్తే మళ్ళీ వెనక్కెళ్తాం. అప్పుడు దాకా ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో తిరుగుతూ ఉంటాం. అది మనిషి అవ్వచ్చు, ఇంకో వేరే జన్మలో చేపల నుంచి మనిషి దాకా 8.4 మిలియన్ స్పీషీస్ ఉన్నాయి. ఎన్నో రకాల జీవరాశులు, 8,40,40,000 జీవరాశులు ఉన్నాయి, రకరకాలు. ఇదంతా గ్రాడ్యువల్ ఎవల్యూషన్, ఒకటి తర్వాత ఒకటి. బట్ మానవ శరీరం వచ్చినప్పుడు ఎంక్వైరీ చేయడానికి ఉంటుంది, ప్రశ్నలు అడగడానికి, అసలు ఎందుకున్నాం, ఎందుకు వచ్చాం ఇక్కడికి, సో ఎందుకు ఈ బాధలు పడాలి, అసలు మన ఏంటి డెస్టినేషన్, ఏంటి మన గోల్ ఏంటి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఏంటి, భౌతిక ప్రపంచం, ఆత్మ ఏంటి, శరీరం ఏంటి, సో ఏం జరుగుతుంది అసలు మనకి. సో ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం అనేది ఓన్లీ మానవ శరీరంలోనే చేయగలం. మిగతా శరీరంలో ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎంకరేజ్, వాళ్ళకి అంత బుద్ధి ఉండదు మిగతా శరీరం. కాబట్టి అపార్ట్మెంట్ ఎట్లయితే టెంపరీ, మనం ఓనర్ కాదు, ఇది అపార్ట్మెంట్ లో మనం ఆక్యుపైయర్. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఈ శరీరంలో ఎవరున్నారు, ఆత్మ ఉంది. ఆత్మ ఈ శరీరంలో ఇప్పుడు ఆక్యుపైయర్, దేహిన అన్నారు, అందుకే వచ్చే తర్వాత శ్లోకం. బట్ ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎలా భగవంతుడికి కూడా పర్సనే, ఇంపర్సనల్ కాదు. భగవంతుడికి ఆకారం లేదు, నిరాకారం అని చెప్పేది ఇక్కడ అవన్నీ ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తా, అది కొట్టేశారు ఇక్కడ. ఆ ప్రశ్న అనేది మనసులో ఉంటే అది తీసేయమని. ఎందుకంటే ఆత్మకే రూపం ఉంది. మన కళ్ళు, ముక్కు, నోరు, అన్ని చేతులు, కాళ్ళు అన్నీ ఉన్నాయి. భగవంతుని కూడా అట్లా. అందుకే నా ఏ బా అహం, అహం అంటే పర్సనే, పర్సన్నే అహం అంటాం. సో అర్జునుడు, కృష్ణుడు, వీళ్ళందరూ, మిగతా వాళ్ళందరూ ఎన్ని ముగ్గురు, 3 సైడ్లు డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. 3 సైడ్ల గురించి చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. వాళ్ళందరూ కూడా పర్సన్సే, వాళ్ళందరూ కూడా ఆత్మే, శరీరం ఒకటే కాదు. సో వాళ్ళకు కూడా ఏమంటారు, స్పిరిట్ సోల్స్, జీవాత్మ. అందుకని దీని ప్రకారం మన ఆచార్యులు చెప్పేది, కఠోపనిషత్తులో ఒక వరుస ఉంది, నిత్యో నిత్యానాం చేతన చేతనానాం ఏకో బహూనాం యో విదదాతి కామం. ఈ ఆత్మ అనేది ఎప్పుడూ ఉంది. జీవాత్మ అనేది, మనమంతా జీవాత్మ అంటాం. ఆ జీవాత్మ అనేది ఎప్పుడూ ఉంది, అంత ముందు ఉంది, ఇప్పుడు ఉంది, ఫ్యూచర్లో ఉంది. కాకపోతే ఏ శరీరం ధరించి ఉన్నది అనేది తెలుసుకోవాలి. మనం చేసే పని బట్టి ఆ శరీరం వస్తుంది. కారణం గుణ సంఘర్ష, దా యొక్క సత్వ రజస్తమ, మనం ఏ పని చేస్తాం దాని ప్రకారం. తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి పని చేస్తే తమో గుణం అనే శరీరం వస్తుంది. రాజశేఖంలో చేస్తే రాజశేఖమైన శరీరం వస్తుంది. అందుకే మనం రాజశేఖంలో ఎక్కువ చేసాం, అందుకే మనం భూ ప్రపంచం, భూమండలంలో ఉన్నాం. మనం కనుక సత్వగుణంలో చేసినట్టయితే మనం స్వర్గం, ఆ పైన లోకాల్లో ఉంటాం. సో సత్యలోక, మహర్లోక, జనలోక, స్వర్గలోక, భూలోక, ఇది ఈ పైన. కింద అతల, తలాతల, రసాతల, మహీతల, పాతాల, ఈ కింద మొత్తం 14 భువన మండలాలు ఉన్నాయి. మధ్యలో ఉన్నది రాజసంలో ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, రాజసం ఎక్కువ చేస్తే ఈ మధ్యలో దాంట్లో ఉన్నాం. తమో గుణంలో ఎక్కువ చేస్తే కింద ప్లానెట్కి వెళ్తాం. సత్వగుణంలో చేస్తే పై ప్లానెట్కి వెళ్తాం. ఇది ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ, పైకి వెళ్తా ఉంటాం సత్వగుణంలో ఎప్పుడైతే చేస్తా ఉంటాయి పనులు. మధ్య గచ్చింది రాజస, మధ్య ప్లానెట్ లో ఉంటాం. భూ ప్రపంచం, భూమండలం. దెన్ జగన్న గుణం అదో గచ్చింది సామస, ఎప్పుడైతే తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి పనులు చేస్తే కింద ప్లానెట్కి వెళ్తాం. అట్లాగే శరీరం కూడా
నిన్న చెప్పా కదా, చెట్లలో కానీ బర్డ్స్లో కానీ అన్నిటిలో ఈ ఈ 3 గుణాలు ఉన్నాయి. సత్వ రజస్తమం. దాని ప్రకారం వాళ్ళకి ఒక శరీరం తర్వాత ఒకటి, ఒక శరీరం తర్వాత ఒకటి. ఇది ఒక సైకిల్ ఎవల్యూషన్. బట్ మానవ శరీరం రాగానే డైరెక్ట్ ఇంకా తర్వాత ఏం లేదు. ఇంకా మానవ శరీరం అంటే ఇంకా డెమిగాడ్ దేవత అవ్వచ్చు. మనం కూడా దేవత అవ్వచ్చు. వాళ్ళు కూడా జీవాత్మే. అందుకని వాళ్ళు గాడ్ కాదు. వాళ్ళు దేవుడు అనడానికి లేదు. అందుకే వాళ్ళు డెమీ గాడ్ అన్నారు, గాడ్ కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా జీవాత్మే. వాళ్ళు పరమాత్మ కాదు. పరమాత్మ వాళ్ళలో కూడా ఉంది. పరమాత్మ వాళ్ళకి అనుమతి ఇవ్వబట్టే, అనుమతి ఇస్తేనే వాళ్ళు ఎవరన్నా వాళ్ళకి పూజించి వాళ్ళకి ఇది కావాలి అది కావాలంటే వాళ్ళు ఇవ్వాలంటే పరమాత్మ అనుమతి ఇవ్వాలి ఫస్ట్ వాళ్ళకి. పరమాత్మ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉంది పరమాత్మ అనేది. భగవంతుడికి 3 రూపాలు ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్‌ది బ్రహ్మజ్యోతి రూపం, ఎఫల్జెన్స్, లైటింగ్. అది. రెండవ రూపం వచ్చి పరమాత్మ రూపం. మన ప్రతి ఒక్క జీవిలో కూడా ఈ పరమాత్మ అనేది ఉంది. ఈవెన్ దేవతల్లో కూడా. దెన్ మూడోది అసలు యాక్చువల్‌గా సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ అంటే భగవంతుని రూపం. భగవాన్. అది 3 చెప్తున్నారు. 1.1.11 ఒకటో క్యాంటో, ఫస్ట్ క్యాంటో శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తున్నారు. ఒకటో క్యాంటోలో ఫస్ట్ చాప్టర్లో 11వ శ్లోకం ఇది. వదంతి తత్వ విధతత్వం యద్ జ్ఞానం అద్వయం పరమాత్మేది బ్రహ్మేది పరమాత్మేది భగవాన్ శబ్దం. ఈ బ్రహ్మేది అంటే బ్రహ్మన్ రియలైజేషన్ అంటే ఈ బ్రహ్మన్ ఎఫల్ లైటింగ్. సో ఈ శక్తి సూర్య కిరణాలు, దాని ఎగ్జాంపుల్ సూర్యకిరణాలు ఫస్ట్ లెవెల్. భగవంతుడి సూర్యకిరణాలు కూడా ఆయన నుంచి వచ్చినాయి, టోనైల్స్ నుంచి వచ్చినాయి, కాలు గోరు నుంచి వచ్చినాయి. దెన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చి తేడా ఏం లేదు. ఒక రకంగా చూస్తే సూర్యరశ్మికి సూర్య భగవానుడికి సూర్య మండలం సూర్య గోళంకి తేడా ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఆయన నుంచి వచ్చినాయి. 3 రకాలు ఉన్నాయి. సూర్యరశ్మి వచ్చి సూర్యకిరణాలు వచ్చి ఈ దీంతో బ్రహ్మ జ్యోతితో సంబంధం, బ్రహ్మన్ రియలైజేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చి పరమాత్మ, అది రెండోది సూర్య భగవానుడు కూడా మనిషి శరీరమే ఉంది. సో బట్ ఆయన కూడా మనం ఇప్పుడు భూమండలంలో, ఆయన సూర్యమండలంలో ఉన్నాడు. ఆ రౌండ్ కనపడేది సో ప్లానెట్, సో సన్ ప్లానెట్. ఆ సన్ ప్లానెట్ కూడా గాడ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉన్నాడు, ఆయన సన్ గాడ్. సో మనం ఎట్లయితే ఇప్పుడు భూమండలంలో ఉన్నాం, మనకి శరీరం ఉంది, మన పేరు కూడా ఉంది. అట్లాగే ఆయన సూర్యమండలంలో ఉన్నాడు, ఆయన పేరు సూర్య భగవానుడు. సో అది అక్కడ కూడా ఈవెన్ సన్ ప్లే ప్రతి ఒక్క గ్రహంలో కూడా జీవరాశులు ఉన్నాయి. అన్ని రకరకాల జీవరాశులు ఉంటాయి. అన్ని గ్రహాల్లో కూడా, అన్ని చోట్ల కూడా జీవులు అనేది జీవరాశులు అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి. సర్వగత స్థానుర్ అచలోయం సనాతన భగవద్గీతలో తర్వాత వస్తుంది అధ్యాయంలో. సర్వగత అంటే అన్ని చోట్ల, చంద్రగ్రహణంలో కానీ సూర్యగ్రహణం కానీ నువ్వు ఏ గ్రహం తీసుకు అన్ని గ్రహాల్లో ఉన్నాయి. కాదు ఒక్కొక్క గ్రహంలో ఒక రకరకాలటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఒకసాట చల్లగా ఉంటుంది, సూర్యగ్రహంలో విపరీతమైన వేడి, మన శరీరం పనికిరాదు. అక్కడ శరీరం వచ్చి ఫైర్, సో నిప్పు కణాలు ఎక్కువ పర్సెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన శరీరంలో భూమి యొక్క కణాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్, ఈ 5 పంచ మహాభూతాలు. ఈ 5 అన్ని చోట్ల ఈ 5 ఉంటాయి అన్ని శరీరాలకు కూడా. అది స్వర్గలోకంలో అవ్వచ్చు, మహర్లోకం అవ్వచ్చు, సూర్యగ్రహణం అన్నిలో, సూర్యలోకంలో అయినా అవ్వచ్చు, అన్ని లోకాల్లో. బట్ ఒక్కొక్క లోకంలో ఇప్పుడు మన ఈ లోకంలో ఎర్త్ మెయిన్ ఫైరీ ప్లానెట్, సన్ ప్లానెట్ ఫైర్ ప్లానెట్ కాబట్టి అక్కడ ఫైర్ మెయిన్, ఫైర్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ. అందుకని వాళ్ళు బర్న్ అవ్వరు. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాలంటే మనం అసలు ఆ దగ్గరలోకి వెళ్తుంటే మనం బర్న్ అయిపోతాం. సో ఎందుకంటే మన బాడీ ఆ ప్రకారం తయారవ్వలేదు. సో అక్కడ ఎంటర్ అవ్వాలంటే అక్కడ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. దాని ప్రకారం మనకు వీసా ఉంటేనే మనం కెనడా, అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలం. అక్కడ కూడా అంతే, ఆ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే మనం కూడా దేవత అవ్వచ్చు, ఎంటర్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ కూడా క్వాలిఫికేషన్. ఒకవేళ ఎవరైనా జీవుడు బ్రహ్మ అవ్వాలంటే 100 లైఫ్ టైమ్స్ ధర్మం ప్రకారం పాటించి 100 జీవితాలు పాటిస్తే వాళ్ళకి బ్రహ్మ పొజిషన్ ఇస్తారు. సో అట్లాగే ఇంద్రుడికి ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. జాబ్ క్వాలిఫికేషన్ లాగానే ఇవన్నీ కూడా ఈ దేవతలు కూడా అవటానికి మానవులు కూడా అవ్వచ్చు.
ఆ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు ఆ క్వాలిఫికేషన్ మీట్ అయితే ఎవరో లేకపోతే ఆ క్వాలిఫికేషన్ మీట్ అయ్యి ఎవరు లేకపోతే విష్ణువే ఆ పొజిషన్ తీసుకుంటాడు. విష్ణువే బ్రహ్మ అవుతాడు, విష్ణువే ఇంద్రుడు అవుతాడు, విష్ణువే చంద్రుడు అవుతాడు, ఎవరు లేకపోతే. సో అది సో ఇక్కడ చెప్పేది ఈ శ్లోకంలో చెప్తుంది మెయిన్ గా అందరూ కూడా పర్సన్. ఇక్కడ నిరాకార ఫామ్ అనేది ఏం లేదు, ఆకారం లేనటువంటి ఏం లేదు. వీళ్ళందరూ కూడా ఆకారం ఉంది. అహం పర్సన్ అంటే ఆత్మ. ఆత్మ వీళ్ళందరూ కూడా ఆత్మలే, వీళ్ళందరూ శరీరం కాదు. ఈ ఆత్మ అనేది నశించనిది, శాశ్వతమైనటువంటిది. కాబట్టి నువ్వు ఆ, నువ్వు యుద్ధం చేస్తే వాళ్ళు చచ్చిపోతారు అనేది నీ మనసులో తీసేయి. నీ బుద్ధి మనసు అహంకారం నుంచి అది తీసేయము. ఎందుకంటే వాళ్ళు చచ్చిపోయే క్వశ్చన్ లేదు. ఆత్మ అనేది ఆత్మకి అసలు నాశనం లేదు. ముందు ఉంది, ఇప్పుడు ఉంది, భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటుంది. సో అందుకే నిత్యో నిత్యానం కఠోపనిషత్తు ప్రకారం చెప్తున్నాను. నిత్య అంటే మనం అంతా కూడా ఎప్పుడు శాశ్వతం. ఫస్ట్ నిత్యానం అంటే బహువచనం వాడారు. బహువచనం అంటే మనందరం బహువచనం, ఎందుకంటే మనం ఎంతో మంది ఉన్నాం. ఆయన నిత్య ఒక పదం వాడింది భగవంతుడు నిత్య. ఆయన శాశ్వతం కాబట్టి ఆయన నుంచి మనం వచ్చాం కాబట్టి మనం కూడా శాశ్వతం. ఆయనకి శరీరం ఉంది, ఆకారం ఉంది, కళ్ళు ముక్కు అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు కూడా వచ్చినాయి. ఏదైనా ఆయన దగ్గర ఉంటేనే మనకు వస్తాయి. సో ఆయన కూడా మనలాగైతే ఇప్పుడు ఆయన నుంచి భగవద్గీత మనం నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు. ఆయన కూడా మనలాగే ఈ భౌతిక శరీరం, స్థూల శరీరం, ఆయన కూడా బాధలు ఇవన్నీ ఉంటే ఇంకా ఆయన కాబట్టి అనం. ఇంకా ఆయన నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సిన పని లేదు, భగవద్గీత చదవాల్సిన పని లేదు. కొంతమంది ఆ విధంగా చెప్తారు. భగవంతుడు కూడా ఈ మానవ రూపంలో వస్తే ఆయన కూడా మానవుడే, ఆయన కూడా ఈ బాధలు ఉంటాయి, ఆయన కూడా ఈ ఏ విధంగా కండిషన్ ఉంటుంది. బట్ శాస్త్రం ఇప్పుడు ఈ వరుస ప్రకారం అది కాదు. నిత్యానం చేతన. మనకు ఎట్లయితే ఈ కాన్షియస్నెస్ ఉందో ఆయనకు కూడా ఉంది కాబట్టి మనకు వచ్చింది ఈ కాన్షియస్నెస్, స్పిరిట్. సో అది నిత్యో నిత్యానం చేతనానం ఏకో ఏకో బహునాం. ఆయన ఒక్కడో, మనం చాలా మంది. సో ఈజ్ పరమాత్మ, వీఆర్ ఆత్మ. ఆయన పరబ్రహ్మ, మనం బ్రహ్మ. సో ఆయన విభు అంటే చాలా గొప్ప, మామూలుగా మనుషుల్లో గొప్ప కాదు. ఇంకా విభు అంటే గ్రేట్. దెర్ ఇస్ నో వన్ సుపీరియర్. ఆయన కంటే ఎక్కువ ఎవరు లేరు, ఆయన సమానం కూడా లేరు. వేర్ సో మైన్యూట్. సో ఈ విధంగా చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం ప్రకారం భగవంతుడు సుప్రీం పర్సన్, మనము పర్సన్, మనం మామూలు వ్యక్తి, ఆయన టాప్ మోస్ట్, నో వన్ బియాండ్ హిమ్, నో వన్ ఈక్వల్ టు హిమ్. సో అవన్నీ ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో ప్రస్తుతం అవన్నీ చెప్పారు. కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి, ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ నశించే వాళ్ళేం కాదు. సో కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చేయాలి. నువ్వు ఇటువంటి బుద్ధి కలిగినటువంటి ఇప్పుడు ఈ బుద్ధిని నువ్వు తెచ్చుకొని ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం, సో వాళ్ళు ఆత్మ అనేది నాశనం లేదు కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చేయాలి. సో ధర్మాన్ని ఆచరించాలి, ధర్మం పాటించాలి. సో నువ్వు ఇది తెలియకుండా నువ్వు నీ ధర్మం నువ్వు ఆచరించకపోతే నీకు పాపం వస్తుంది, నువ్వు నరకానికి వెళ్తావు. ఎందుకంటే ఎవరైతే కర్మలు చేయరో వాళ్ళకి రిజల్ట్ నరకం. ఇట్స్ సింపుల్ యాక్టివిటీ. ధర్మం ఎవరైతే పాటించరో అధర్మం చేస్తే, పని చేయకపోతే, చేయాల్సిన పని మనకు రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్ ఇచ్చారు, ఫలానా జాబ్ ఇచ్చారు మన కంపెనీ, ఎన్ని రోజులు జాబ్లో ఉంచుతారు? ఉంచరు. మన వాళ్ళు చెప్పింది చేస్తేనే మన జాబ్లో ఉంచుతారు. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. మనకు మానవ శరీరంలో మనకు ధర్మం ఉంటుంది. ప్రతి శరీరానికి ఒక ధర్మం ఉంటుంది. ఆ ధర్మం ప్రకారం మనం ఆచరిస్తేనే అది పుణ్యం అవుతుంది. శాస్త్ర ప్రకారం చేస్తే, శాస్త్ర ప్రకారం విరుద్ధంగా చేస్తే, మనం చేయకపోతే అది అధర్మం అవుతుంది, అది పాపం అవుతుంది. బట్ భగవంతునికి అర్పిస్తూ చేస్తే అది భగవత్ కర్మ అవుతుంది, కైంకర్య రూపం, భగవత్ కైంకర్య రూపం. అప్పుడు అది అకర్మ అంటారు. అంటే దానివల్ల మనకి ఈ సూక్ష్మ స్థూల శరీరం ఇంక రాదు. అది కనుక చేస్తే మన కర్మ అదే భగవద్గీత మొత్తం చెప్పిన దాని గురించి. మన ఆత్మ పరిశీలన, ఆత్మ జ్ఞానం పెంపొందించుకొని మన కర్మని భగవంతునికి అర్పిస్తూ చేస్తే మనకి ఈ మానవ శరీరం ఉండదు, ఇంకా ఆధ్యాత్మిక శరీరం వస్తుంది. ఈ జన్మ అయిపోగానే మనకు ఆధ్యాత్మిక శరీరం వస్తుంది. సో అది దాని యొక్క ఫలితం. ఎందుకు చేయాలంటే ఈ భగవద్గీత ఎందుకు చదవాలి, ఈ ధర్మం ఎందుకు చేయాలంటే
ఫలితం అది. ఈ ఈ శరీరాల మార్పులు ఇవన్నీ ఉండవు. శాశ్వతంగా మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో భగవంతునితో పాటు మనం ఉండొచ్చు. మనం ఆయనతో పాటు వేరే పాస్ట్ టైమ్స్ లో మనం రోజువారీ ఉండొచ్చు అనేది చెప్తున్నారు. అది అందుకే ఇక్కడ అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు. కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చేయాలి ఇక్కడ. సో లేకపోతే నువ్వు చెప్పిన కారణం ముందు సింపుల్ యాక్టివిటీ అన్ని చెప్పావు. బట్ ఇక్కడ సింపుల్ యాక్టివిటీ అది నువ్వు చేయకపోతేనే సింపుల్ యాక్టివిటీ వస్తుందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా. సో అది ఆత్మ, ఎందుకంటే ఆత్మకే ఆనందం, ఆత్మ ఆనందం అసలు వేరే. మా భౌతిక ఆనందం వచ్చేది చాలా టెంపరీ. సో భస్మీభూతస్య దేహస్య పునరాగమే భవేత్. చార్వాకముని ఒక ఫిలాసఫీ తీసుకొచ్చాడు. చార్వాకం బెగ్ బారో స్టీల్ ఈట్ అండ్ గీ, ఈట్ అండ్ స్లీప్ విత్ గీ. నీకు ఉన్నా లేకపోయినా అప్పు మరి తెచ్చుకొని గీతో గీ తాగాలి అని చెప్పి. ఏంటంటే ఈ ఈ ఈ శరీరం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేం లేదు. ఈ శరీరం అయిపోతుంది, ఇంక దీని తర్వాత ఏం లేదు. నీ జీవితం, ఈ ఉన్న జీవితం బాగా ఎంజాయ్, నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిను, నీ ఇష్టం వచ్చినవి చెయ్యి. సో ఇది ఆల్ ఇన్ ఆల్. దీని తర్వాత ఏం లేదు. ఈ శరీరం అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తావు, ఏమవుతుంది అనేది ఎవరికి. అది ఈ శ్లోకంలో అది కూడా ఇంకోటి పాయింట్. అంతకుముందు నువ్వు అసలు ఏ జన్మ తీసుకున్నావు తెలుసా? నీకు తెలియదు. ఇప్పుడు ఈ జన్మ అంటే ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి, ఈ శరీరంలో ఉంది కాబట్టి తెలుసు. నువ్వు వచ్చే జన్మలో నీకు ఏ జన్మ వస్తుంది తెలుసా? తెలీదు. సో అది చెప్తున్నాడు అర్జునుడికి. కాబట్టి నువ్వు ఈ ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. నేను చంపను, నేను ఈ ధర్మం చేయను, నువ్వు ఇన్ని కారణాలు చెప్పావు. అసలు నువ్వు అంత ముందు జన్మలో నీకు ఏ శరీరం తెలుసా? నీకు అసలు ఇప్పుడున్న శరీరం దేని వల్ల వచ్చింది తెలుసా? వచ్చే జన్మలో నీకు ఏ శరీరం వస్తుందో తెలుసా? కాబట్టి ముందు దాని గురించి తెలుసుకో. సో ఏ కారణాల వల్ల నీకు ఈ శరీరం వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఈ పరిస్థితికి వచ్చావు, ఇది ముందు తెలుసుకో. కాబట్టి ఆత్మ శరీరానికి ఎందుకు వచ్చింది అనేది తెలుసుకోవాలి అనేది బేసిక్. ఈ శ్లోకంలో అది కూడా పాయింట్ కూడా చెప్పారు. అంటే దాని ప్రకారం మనకు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. తర్వాత ఇది యాంతి దేవవ్రతాన్ని. ఇప్పుడు మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఆధ్యాత్మిక శరీరం రావాలంటే యాంతి దేవవ్రతాన్ దేవాన్ పితృని యాంతి పితృతాన్ భూతాన్ని యాంతి భూతేజ యాంతి మధ్యా జీనోజ్ఞా. ఎవరైతే భగవంతుని పూజిస్తారో, విష్ణు, కృష్ణుడు, రాముడు పూజిస్తే దెన్ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి, ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో ముందు శరీరం లభిస్తుంది, ఆధ్యాత్మిక అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంకి వెళ్ళొచ్చు. భౌతిక శరీరంతో ఓన్లీ ఇక్కడ నుంచి పై ప్లానెట్ స్వర్గంలోకి, జనలోక, మహర్లోక, తపలోక, బ్రహ్మలోక అంతవరకే. దాన్ని దాటి వెళ్ళటానికి లేదు. భక్తి ఎప్పుడైతే చేస్తామో భక్తితో కర్మలో, అప్పుడు మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి. భక్తి లేకుండా ఏదన్నా చెయ్యి, కర్మ, జ్ఞాన, యోగ ఇవేవి చేసినా కూడా ఇక్కడే ఉంటాం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో తిరుగుతూ ఉంటాం. కర్మ చేస్తే పైన స్వర్గలోకంలోకి వెళ్ళొచ్చు, ఆ తర్వాత పై లోకంలోకి వెళ్ళొచ్చు. కొంచెం ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కింద పడతాం, మళ్ళీ భూప్రపంచంకే రావాలి. క్షీణే పుణ్యే మత్స్యలోకం విసంతి. అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తాం కొన్ని రోజులు, అయిపోగానే అక్కడ క్రెడిట్స్ అయిపోతాయి, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ వస్తాం. ఇప్పుడు మనం డబ్బులు ఉంటే ఏం చేస్తారు? వెకేషన్కి వెళ్తాం. డబ్బులు అయిపోయిన ఏం చేస్తారు? అయిపోయింది, మరి అక్కడికి మళ్ళీ వెనక్కి రావాల్సిందే. ఇక్కడ కూడా అదే పరిస్థితి. డబ్బులు ఉన్నదాన్ని బట్టి మనం అపార్ట్మెంట్లు, హౌస్లు కానీ, కార్లు కానీ, సెల్ ఫోన్లు కానీ, దాని ఎంత ఉందో దాని ప్రకారం మనం కొంటాం, దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తాం, ఇవన్నీ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా అదే పరిస్థితి. మనకున్న పై క్రెడిట్ని బట్టి మనం పైన స్వర్గలోకంలో కానీ, జనలోకం, మహర్లోకి వెళ్తాం. ఆ క్రెడిట్స్ ఎప్పుడైతే అయిపోయినా మళ్ళీ అక్కడి నుంచి డ్రాప్, మళ్ళీ ఈ మామూలు శరీరంలో మళ్ళీ ఈ భూ ప్రపంచంకి రావాల్సిందే. సో కాబట్టి ఇదన్నీ టెంపరీనే. కొన్ని రోజుల వరకే మనం ఈ ఆనందం పొందగలం ఈ భౌతిక శరీరం. ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక భగవంతునితో అనుసంధానం అయ్యి అర్పిత కర్మలు ఎప్పుడైతే చేస్తాం, అప్పుడు శాశ్వతంగా వస్తుంది మనకు అప్పుడు శరీరం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంజాయ్మెంట్, ఆనందం ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ 14 భువన మండలాలు అసలు సరితూగదు ఎక్కడ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం పోలిస్తే. అక్కడ ఉన్నటువంటి వెరైటీ లేదు,
ఈ ప్రపంచంలో అసలు నథింగ్, నో కంపారిజన్ బిట్వీన్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ యాక్టివిటీ, అక్కడ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి క్రియ, కర్మ వేరే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కర్మ అసలు పోలికే లేదు అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇటువంటి బాధలు ఉండవు. ఆనందంతో, చాలా ఎక్కువ ఆనందంతో కూడినటువంటి సో కర్మలు ఉంటాయి అక్కడ. సో కాబట్టి దాని గురించి తెలుసుకొని వ్యవహరించమనేది, కర్మ నీ ధర్మం, నేను చెప్తున్నాను ఇది భగవంతుని అర్పితం చేసి నీవు చేయాల్సిన పని చేయమని ఇక్కడ అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు. బేసిక్ అది మెయిన్ మెయిన్గా చెప్పేది అది. సో కాబట్టి నువ్వు ఆత్మ పరిజ్ఞానంతో చేయమని మనకు కూడా చెప్పాల్సింది అది. మనకు కూడా పాయింట్ అదే. భగవంతుడు పర్సన్, మనము పర్సనే, నిరాకారం కాదు, పరమాత్మ కాదు. పరమాత్మ ఓన్లీ మనకి ఆలోచన ఇవ్వడానికి, మన రిమైండ్ చేయడానికి, మనం ఎవరం, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏ డెస్టినేషన్ మనది, ఫైనల్ డెస్టినేషన్, ఇవన్నీ చెప్తున్నాం. టెంపరీ డెస్టినేషన్ కాదు, టెంపరీ డెస్టినేషన్ పెట్టుకోవచ్చు. మనం ఇప్పుడు ఏదైనా బిజినెస్ పెడితే $1 million గోల్ ఉంటే దానికి ఓకే 6 నెలల్లో ఎంత చేయగలం, సంవత్సరంలో ఆ గోల్ చేరాలంటే ముందు మనకి మధ్యలో గోల్స్ ఉండాలి. సడన్ గా ఏదో లాటరీ కాదు, అది రావాలంటే పని చేయాలి. దానికి షార్ట్ టర్మ్ చేస్తేనే ఫైనల్ గోల్. మన ఎగ్జామ్ కూడా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఉంది, క్వార్టర్లీ, సెమీ ఫైనల్, హాఫ్ ఇయర్లీ, ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. సో మనం ఫైనల్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ కృష్ణుడిని మనం గుర్తుంచుకోవాలంటే, విష్ణువుని గుర్తుంచుకోవాలంటే మనం ఇప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనం ఆ రోజు మనం పాస్ అవ్వగలం ఎగ్జామ్. అంతకాలేచ మామేవ స్మరణ్ ముక్త్వా కలేవరం ప్రయాస సముద్భావం యాతి నాస్తి అత్ర సంశయం. దీంట్లో అసలు సందేహం ఏం లేదు, గ్యారంటీగా వాళ్ళు నా దగ్గర వస్తారు. ఎప్పుడు ఈ ప్రాక్టీస్ ఎవరైతే చేస్తారో, వాపి స్మరణ, ఎవరైతే నన్ను గురించి ఆలోచన చేస్తారో, ఎప్పుడు ఈ శరీరాన్ని వదిలేసేప్పుడు వాళ్ళు నా దగ్గరికి వస్తారు. ఆ రోజు ఆ గుర్తుండి, ఇప్పుడు ఫైనల్ ఎగ్జామ్, మన ఎగ్జామ్ రాయాలంటే మనం ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ రోజు రాస్తాం. ఏం చదవకుండా ఆ రోజు ఏం రాస్తాం, ఏం రాయలేం. ఇక్కడ దీనికి కూడా అదే పరిస్థితి. అందుకే అంతకాలేచ మామేవ స్మరణ ముక్త. దెన్ దాని తర్వాత అభ్యాస యోగయుక్తైన చేతస నాణ్యగా. అభ్యాస్ అంటే ప్రాక్టీస్. రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉండగా దెన్ ఆ ప్రాక్టీస్ ఆటోమేటిక్ గా మనం ఈ జీవన శైలి అన్ని మార్పులు, కృష్ణుడు కూడా మనకి హెల్ప్ చేస్తారు, అన్ని అడ్జస్ట్ చేస్తారు. మన లైఫ్ లో, మన జీవితంలో అన్ని అడ్జస్ట్ అయిపోతాయి. మనం ఒక అడుగు వేస్తే ఆయన 10 అడుగులు వేస్తాడు మన. సో అనన్యా చింతయంతం ఆవర్స్ కూడా ఆ శ్లోకం ఉంది, 9వ అధ్యాయంలో 22వ శ్లోకం. అనన్యా చింతయంతో ఎవరైతే నా గురించి ఆలోచిస్తున్నారో, ఎక్స్క్లూజివ్ గా అంటే నా గురించి అన్ని పనులు చేస్తున్నారు, ఏ పని చేయకుండా ఆగట్లేదు, నా గురించి అన్ని పనులు ఏదైతే వాళ్ళకి ఇచ్చారో. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయింది కాబట్టి ఆ టేక్ కేరింగ్, ఫ్యామిలీ, జాబ్, ఇవన్నీ ఏదైతే మనం ఆల్రెడీ మనం స్వీకరించాం, తెలిసి స్వీకరించాం, తెలియక స్వీకరించాం, ఏదైనా కానీ ఆల్రెడీ స్వీకరించాం. ఇప్పుడు ఇది భగవంతునికి ఇచ్చాను అనుకునే మనం ఆ కర్మ చేయాలి, భగవంతుడి కోసం చేయాలి. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా చేస్తామో అప్పుడు అనన్యా చింతయంతో, ఆయన కోసం మనం చేస్తామో ప్రతి పని, అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఆయన కోసమే, ఆయన సంతోషపరచడానికి ప్రతి పని మనం చేస్తాం. అప్పుడు అనన్యా చింతయంతో ఏ జనా పర్యుపాస మామూలుగా పూజ కాదు, అసలు ఎంతో శ్రద్ధతో కూడినటువంటి పని చేస్తే అనన్యా చింతయంతో ఏ జనా పరిపాస తేషాం నిత్యాభియోగం. నిత్యం మీన్స్ ప్రతిరోజు కూడా ఏం కావాలి, ఏం అవసరం లేదు, అన్ని కూడా నేను దగ్గరుండి నేనే సమకూరుస్తా. అనన్యాచింతయంతం ఏ జనా పరిపాలన తేషాం నిత్యాభియుక్తానం యోగక్షేమం అమ్యహం. నేనే దగ్గరుండి, వేరే వాళ్ళు కాదు, దేవతలు వేరే వాళ్ళు కాదు, నేను దగ్గరుండి చూస్తా అని చెప్తాడు కృష్ణుడు 9వ అధ్యాయంలో 22వ శ్లోకం. బట్ దానికి అనన్యాచింతయంతం అవ్వాలి అంటే మనం నిజంగా ఆయన గురించి చేయాలి పని. ఇక్కడ కూడా అర్జునుడికి అదే చెప్తాడు, కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. సో నేను చేయమని చెప్తున్నాను, యుద్ధం చేయమని. సో కాబట్టి నేను చెప్తున్నా కాబట్టి నువ్వు చెయ్యి. అప్పుడు నీకు లేకపోతే నీకు మళ్ళీ భౌతిక శరీరం వస్తుంది, మళ్ళీ ఇదే పరిస్థితి వస్తుంది. నువ్వు నేను చెప్పినట్టు చేస్తే, నేను చెప్తున్నా కాబట్టి నువ్వు చేస్తే ఆ కర్మ వచ్చి భగవద్ అర్పిత కర్మ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆత్మ పరమాత్మ అనేటువంటి సంబంధంతో కూడినటువంటి కర్మలు చేస్తే, అది అర్థం చేసుకుని కర్మ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఆనందంతో
మనం ఆనందం వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ప్లస్ ఈ యొక్క శరీరం అయిపోయినప్పుడు భౌతిక ప్రపంచంకి, అది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంకి వెళ్తాం. అది అందుకే ఇక్కడ పరం అనేవాడు. నత్వం ఏవాహం జాతునాశం నత్వం నేమే జనాధిప అంటే వీళ్ళందరూ ఈ ఎదురు యుద్ధంలో రణరంగంలో ఎవరైతే కనపడుతున్న రెండు పక్కల వాళ్ళందరూ అధిప కింగ్స్. మరి అందరూ కింగ్సే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కింగ్స్. అతిరథ, మహారథ, రథ, రకరకాల శక్తిశాలి అటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అవతల రెండేపులో కూడా. ఇలా నా చైవ భవిష్యామ సర్వే వయం అత పరం. సో అంటే ఈ బియాండ్ ఇది ఆత్మ గురించి నువ్వు తెలుసుకుని నువ్వు అనుగుణంగా దానికి కర్మ చేయాలనేది బేసిక్గా వాళ్ళు చెప్తున్న కృష్ణ భగవాన్ చెప్తుంది అది. కాబట్టి మనం ఇది తెలుసుకోవాలి, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి, మన గురించి తెలుసుకోవాలి. మనం ఆత్మ, ఇది భౌతిక శరీరం ఓన్లీ అశాశ్వతం కాబట్టి దాని మీద ఎక్కువ ఆసక్తి. ఎంతవరకు దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలో అంతవరకే, ఎంతవరకు తినాలో అంతవరకే తినాలి, ఎంతవరకు నిద్రపోవాలో అంత. దాన్ని కంట్రోల్డ్గా చేయాలి, రెగ్యులర్. ఇది రోజు ప్రాక్టీస్ చేయంగా మనకు వస్తుంది. ఒకరోజు రాదు. అందుకే అభ్యాస యోగయుక్తైన ఆ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. రోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో థింక్ అమ్మాయి అండ్ ఫైట్. సో మాం అనుస్మర యుద్ధచ. ఎక్కడ కూడా కృష్ణుడికి చెప్పలా ఈ యుద్ధం వదిలేసి. అర్జునుడు చెప్తున్నాడు నేను యుద్ధం చేయను, నేను ఫారెస్ట్కి వెళ్ళిపోతా అని చెప్తున్నాడు. ఇది చాలా కష్టమైన కష్టం దేంటో లేదు, అన్నింటిలో ఉంది. బ్రహ్మచార్యవు, గృహస్థవు, వానప్రస్థ, ఎవరి ఇబ్బందులు వాళ్ళకు ఉన్నాయి. ఈ జాబ్ బాగాలేదంటే నువ్వు ఏ జాబ్కి వెళ్ళినా ఎక్కడ ఉండాల్సిన ఒడిదొడుకులు అన్ని చోట్ల ఉంటాయి. సో నువ్వు ఏ రంగంలో అయినా, బిజినెస్ వాళ్ళు, ఐటీఏలు, నాన్ ఐటీఏలు, హౌస్ వైఫ్, నువ్వు ఏదన్నా నువ్వు ఏది తీసుకున్నా కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అన్నిట్లో ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఎందుకంటే ఈ భౌతిక శరీరానికి మనకు బాగా ఆసక్తితో చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక శరీరం ఆసక్తి లేకుండా చేస్తే ఏ పని అయినా కూడా మనకి తెలియదు. ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ ఇది టెంపరీ. ఇప్పుడు మనం కారు, బస్సు ఎక్కాము, ట్రైన్ ఎక్కాము, ఫ్లైట్ ఎక్కాము. బస్సు ఎక్కడో చోట దిగుతామని మరి గ్యారంటీకి తెలుసు. ఎంతో ఒక రోజులోనో 2 రోజులోనో 2 గంటలో దిగుతాం. ఈ మధ్యలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉంటాయి. పక్కనాడు ఇది చేస్తాడు, ఏదో ఒకటి చేస్తుంటాడు, అది మనం కూర్చోవడానికే ప్లేస్ లేదు. మనం ఓపిక వహించి మనం గ్యారంటీ దిగిపోతాం. ఇంకెంతసేపు కాసేపు ఓపిక పడితే అయిపోద్ది, దీనికి పెద్ద హైరాణ పడాల్సిన పని ఏంటి అనేది అనుకుంటాం. ఇక్కడ కూడా అదే పరిస్థితి. ఈ జీవితం అనేది ఈ భౌతిక శరీరం అనేది శాశ్వతమైంది కాదు కాబట్టి దాని గురించి మనం హైరాణ పడితే మనకు పనికి వచ్చేది కాదు. ఆత్మ గురించి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్తో ఆత్మ సంబంధించినటువంటి కర్మ చేయాలన్నమాట, భగవంతునితో అనుసంధానం. అప్పుడు దెన్ ఆనందం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చేసే పని బస్సులో ఎక్కి మన డెస్టినేషన్ మనకు తెలుసు, బట్ ఈ లోపలే మనం హడావిడి పడతాం. సో నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు కూర్చోం, పక్కన ఆడుతూ మనం వాగ్వాదం చేస్తాం, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మన భౌతిక శరీరంలో ఆసక్తి ఎక్కువై, దీనివల్ల ఆసక్తి ఎక్కువ అవడం వల్ల మనకి ఇబ్బందులు, మనకి రోజువారీ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం. ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని కొంచెం ఆత్మ పరిజ్ఞానం మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని కనుక రోజువారీ పనులు చేస్తే దెన్ న్యాచురల్గా స్లోగా మనం కంప్లీట్గా మనం చాలా ప్రశాంతంగా ప్రతి పని కూడా చాలా ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఏ వర్క్ అయినా కూడా, జాబ్ అవ్వచ్చు, ఫ్యామిలీ అవ్వచ్చు, ఏ పని అయినా కూడా, కమ్యూనిటీ కావచ్చు, ఏ పని అయినా కూడా. ఎందుకంటే ఇది భగవంతుడు, కృష్ణుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఈ శరీరం ఎట్లాగో వచ్చింది కాబట్టి చేయాలి. తినాలి గ్యారంటీ, ఈ శరీరం ఉంది కాబట్టి తినాల్సిందే, శరీరం ఉంది కాబట్టి నిద్రపోవాల్సిందే, శరీరంలో ఏదో పని చేయాలి, పని చేస్తేనే మన ఈ శరీరం నడుస్తుంది. కాబట్టి ఎలాగో చేయాలి. ఆ చేసేదో కృష్ణుడు గురించి చేస్తే మనకి అర్థం, పరమార్థం అన్నీ వస్తాయి. అందుకే అర్థం అంటే అందుకే చెప్పారు వ్యర్థం ఆర్ పరమార్థం. అర్థానికి 2 కారణాలు. ఈ మనీని భగవంతుని దానికి వాడితే అది పరమార్థం అవుతుంది, అంటే మనకి డబ్బులు రెట్టింపు అవుతాయి, దానికి ఫలితం కూడా మనకు ఆనందం కూడా వస్తుంది. అది అర్థం భగవంతునికి కాకుండా మన గురించి మనం వాడుకుంటే వ్యర్థం అవుతుంది, ఎందుకంటే దానివల్ల ఇబ్బందులు వస్తాయి, ప్లస్ మనకి ఆ ఆనందం ఉండదు. సో మనం ఎంత కష్టపడినా కూడా అదే పరిస్థితి.
బట్ ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుని దాన్ని మన కర్మలో మనం భగవంతుని చేకూరుస్తాం, దెన్ దాని డిఫరెన్స్ మనకే తెలుస్తుంది. మనం మన నెల 2 నెలలు, సంవత్సరం మనకి ఈ ప్రాక్టీస్‌లో మనం చేస్తే మనకే అర్థమవుతది. దాని డిఫరెన్స్ ఎట్లా ఉందనేది. సో, అది బేసిక్‌గా ఈ 12వ శ్లోకంలో చెప్తున్న యొక్క సారాంశం అది. ప్రశ్న ఉంటే అడగండి. అంతతో ముగిద్దాం. 10:26 అయింది ఆల్రెడీ. ఇదే కఠోపనిషత్తులో శ్లోకం ఇదే చెప్తుంది. నిత్యో నిత్యానాం చేతనశ్చేతనానాం ఏకో బహూనాం విదధాతి కామాన్. మనకేమైతే భగవంతుడు అందరికీ ఇస్తాడు. ఎథీస్ట్ అవ్వచ్చు, నువ్వు నమ్మో నమ్మకపో, అందరికి కూడా విదధాతి కామాన్ అంటే రకరకాల కోరికలు ఉంటాయి. నాకు ఇది కాదు. వాళ్ళకి ఎంతైతే బ్యాలెన్స్ ఉందో పయాస్ క్రెడిట్స్, వాళ్ళ క్రెడిట్స్ ఉంటాయి ప్రతి అంతవరకు ఆయన అందరికి సప్లై చేస్తుంటాడు. బట్ ఎవరైతే భక్తులు ఆయనకి అనుసంధానం ఏమన్నా భగవద్ అర్పిత కర్మలు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మాత్రం స్పెషల్ ఎక్స్క్లూజివ్గా పర్సనల్గా దగ్గరుండి ఆయన ముందుండి నడిపిస్తుంటాడు. అర్జునుడికి ఎట్లయితే పాండవులకి కృష్ణుడు దగ్గరుండి యుద్ధాన్ని చేయించి నడిపించాడో ఆ విధంగా మన జీవితాన్ని కూడా ఆయన ముందుండి నడిపిస్తాడు. సో అన్ని ఆయన సెట్ చేస్తాడు. మన జాబ్ ఏంటి ఏదైనా అన్ని. కాబట్టి మనం ఆ లైన్లో ముందు నడవాలి. నడిస్తే దెన్ ఆటోమేటిక్గా ఆయన కూడా మన లైఫ్ని ఆయన ఛానల్ చేస్తారు. ఆయన నడిపిస్తాడు. యుద్ధాన్ని కనుక రణరంగంలో ఎట్లా నడిపించారో మన లైఫ్ని కూడా ఆయన నడిపిస్తారు. సో అది మనం చేయాల్సిన పని. సో యో విదధాతి కామాన్, అందుకే చెప్తుంది కఠోపనిషత్తు ప్రకారం. అది దాంతో ముగిద్దాం. హరి ఓం తత్సత్.